नमः परमऋषिभ्यः। हरिः ओम्। अन्तरायतिमिरूपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्यवैभवम् तं नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्तिलं महम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनीं व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्यान्त्यन्नादिमध्यं न हि करचरणं नामगोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न भवति पुरुषो नानपुंसं न च स्त्रीं नाकारं नैवकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्तेवसदृषिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। वेदान्तार्थविभासकाय यतये शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभितां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। अपारसच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि। देहं मृण्मयवज्जडात्मकमहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः। कोऽहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनाम् सोऽहं स्फूर्तितया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयम्। करुणापूर्णसुधाब्धे कबलितघनविश्वरूप किरणावल्या अरुणाचलपरमात्मन् अरुणो भव चित्तकञ्जसुविकासाय त्वयि अरुणाचल सर्वं भूत्वा स्थित्वा प्रलीनमेतच्चित्रम्। हृद्यहमित्यात्मतया नृत्यसि भोः ते वदन्ति हृदयं नाम अहमिति कुत आयातीत्यन्विष्यान्तः प्रविष्टयात्यमलधियाम् अवगम्य स्वं रूपं शाम्यत्यरुणाचलत्वयि नदीवाब्धौ त्यक्त्वा विषयं बाह्यं रुद्धप्राणेन रुद्धमनसान्तस्त्वां ध्यायन् पश्यति योगी दीधितिम् अरुणाचलत्वयि महीयं ते। त्वय्यर्पितमनसा त्वां पश्यन् सर्वं तवाकृतितया सततं भजते अनन्यप्रीत्या स जयत्यरुणाचलत्वयि सुखे मग्नः। हृदयकुहरमध्ये केवलं ब्रह्ममात्रं ह्यहमहमिति साक्षात् आत्मरूपेण भाति। हृदि विषमनसा स्वं चिन्वतामज्जतावाम् पवनचलनरोधादात्मनिष्ठो भवत्वम्। यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। शोणप्रभं सोमकलावतंसं पाणिस्फुरत्पञ्चशरेक्षुचापम्
प्राणप्रियं नौमि पिनाकपाणेः कोणत्रयस्थं कुलदैवतं नः नमामि यामिनीनाथलेखालङ्कृतकुन्तलाम् भवानीं भवसन्तापनिर्वापणसुधानदीं चूडोत्तंसित चन्द्रचारुकलिका चञ्जत्शिखाभास्वरो लीलादग्धविलोलकामशलभश्रेयो दशाग्रे स्फुरन् अन्तःस्फूर्जतपारमोहतिमिरप्राग्भारमुच्चाडयन् चेतः सद्मनियोगिनां विजयते ज्ञानप्रदीपो हरहम् शारदा शारदाम्भोजवदनावदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् राकाचन्द्रसमानकान्तिवदनां नाकादिराजस्तुता मूकानामपि कुर्वती सुरधुनीनीकाशवाग्वैभवम् श्रीकाञ्चीनगरी विहाररसिका शोकापहन्त्री सताम् एका पुण्यपरम्परा पशुपतेः आकारिणी राजते योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं हरिः ओम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। पार्थसारथिरूपेण श्रावयित्वा शुभां गिरं पार्थस्यार्तिहरो देवः कृपामूर्तिः स पातु नः। பகவத்கீதையில பிரதிபாத்தியமாயிருக்கிற விஷயம் ஞானமா கர்மமா, கர்ம யோகமா, இல்லை தியான யோகம்னு சொல்லக்கூடிய ராஜயோகமா, இல்லை பக்தியா அப்படிங்கிறத பற்றி நிறைய ஆச்சாரிய புருஷர்கள் அவாவா சம்பிரதாயத்துக்கு தகுந்தபடி அவாவா சம்ஸ்காரத்துக்கு தகுந்தபடி கீதையை வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கான். எல்லாருடைய வியாக்கியானங்களுமே அந்தந்த மார்க்கத்தில் சாதனை பண்ணிட்டு இருக்கிறவாளுக்கு உபயோகப்படும். அந்தந்த வழியில சஞ்சாரம் பண்றவாளுக்கு எல்லாரோட வியாக்கியானமும் பிரயோஜனப்படும். இதுல எதையுமே நம்மளால நீக்கி வச்சுட முடியாது.
பக்தி இல்லாத ஞானமோ ஞானம் இல்லாத பக்தியோ யோகமோ எதுவுமே நிற்காது. ஆனா இதுக்கு எல்லாமா பரம பிரயோஜனம் என்ன அப்படின்னாக்கா மனசம்யமங்கிறது தான் பரம பிரயோஜனம். மனசை சம்யமம் பண்றதுங்கிறது தான் இதுக்கு பரம பிரயோஜனம். பரோஹி யோகா மனச சமாதி. பெரிய யோகம்ங்கிறதே என்ன அப்படின்னாக்கா மனசா சமாதி. மனசு தானே நிம்மதிக்கு சாந்திக்கு விக்னமா இருக்கு, பிரதிபந்தமா இருக்கு. அது நமக்கு வசம் ஆயிடுத்தானா எல்லாமே வசமாயிடுது. அது நமக்கு வசத்துல இல்லையானால் எல்லாமே நம்மளை விட்டு போயிடுது. அர்ஜுனனே பகவான் கிட்ட சொல்றார், மனசு ரொம்ப சஞ்சலமா இருக்கு பகவான். இதெல்லாம் நாம கீதையில அங்கங்க ஸ்பர்ஷம் பண்ணி தான் இந்த ஆமுகத்தை பண்றோம். மனசு ரொம்ப சஞ்சலமா இருக்கு அப்படின்னு அர்ஜுனன் பகவான் கிட்ட சொல்ற போது பகவான் ஒரு மருந்து கொடுத்தார், ஒரு ஔஷதம். அபியாசேனத்து கௌந்தேயா வைராக்கியனச்ச கிரஹ்யத்தை. முதல்ல பகவான் ஒத்துண்டார், மனசு அப்படித்தான், அதோட சுபாவங்கிறது அப்படித்தான். அசம்சயம் மகாபாகோ மனோதுர்நிகிரகம் சலம். மானசிகமான ப்ராப்ளம்ஸ்ங்கிறது லோகத்துல இப்போ அதிகமாயிட்டே இருக்கு. கல்ச்சர்டு சொசைட்டி நம்ம கூப்பிடுற அபார்ஜின்ஸை விட, காட்டு ஜாதிக்காரால விட படிச்சவாளுக்கெல்லாம் மென்டல் ப்ராப்ளம்ஸ். அது இந்த ஃபாபியா, அந்த மேனியா, என்னெல்லாமோ பேர் சொல்றா. அதனால மனசு இருக்கிறவாள் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் பைத்தியமா தான் இருக்க முடியும். ஒரு பெரிய சைக்காட்ரிஸ்ட் கார்ல் யூங்கிறவர், சைக்காலஜிஸ்ட், அவர் சொன்னார், ரமண மகர்ஷியுடைய இந்த படத்தை, பகவானோட படத்தை பார்த்து, I feel perhaps I have seen the only sane man in this world அப்படின்னா. ஏன்னா மனசுக்கு இன்சானிட்டி அதோட சுபாவம். அநேக ரூபங்கள்ல அது பிரவர்த்தி பண்ணிட்டு இருக்கு இல்லையா? சாதாரணமா ஒரு உதாரணம் கொடுக்கறது உண்டு. கேடு வந்த ரேடியோன்னு சொல்லுவேன் நான். ஒருக்கா பிரவச்சனத்துக்கு போயிட்டு இருக்கிற போது கார்ல ரேடியோ பாடிகிட்டே இருக்கு, சினிமா பாட்டு கேட்டுன்னு வந்தா எப்படி இருக்கும்? அவங்ககிட்ட சொன்னேன், ஆஃப் பண்ணடா. அவன் சொன்னதுக்கு ஆஃப் பண்ணான். அப்புறம் 5 நிமிஷத்துல நானும் மறந்து போயிட்டேன், திருப்பியும் பாடுறது. அதுக்கப்புறம் கேட்டேன், நான் ஏண்டா ஆஃப் பண்ண சொன்னேனே உங்ககிட்ட. அது ஆஃப் பண்ணியாச்சு சுவாமி, இது ஆஃப் பண்ணினாலும் பாடும் அப்படின்னா. நம்ம மனசுக்கு உதாரணம் தான் அது. அநேக லயர்ஸ் இல்லையா? ஒரு ஸ்டேஷனுக்கு பின்னால இன்னொரு ஸ்டேஷன் என்னெல்லாமோ வரும். அசலாத்துல போடுற மிக்சி சத்தம் எல்லாம் வரும் ரேடியோவில். ரேடியோவே பழக்கம் போயிடுத்து எல்லாருக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய தாட் லயர்ஸ். இந்த மனசை ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல நிறுத்தி பரிசீலனம் பண்றதுங்கிறதுக்கு தான் அபியாசம்னு பேர். இன்னைக்கு நமக்கு அதுதான் விஷயம். மனசை அபியாசத்துக்கு தான் உபாசனான்னு பேரு. உபாசனா இல்லாம ஞானம் இல்லை. உபாசனம் வினா ஞானம் நைவ ஸ்யாது இதி நிச்சயா. உபாசனம் இல்லாம ஆத்ம ஞானம் வந்துடாது. ஏன்னா உபாசனை பண்ணினாதான் மனசுக்கு ஏகாகிரதை வருது. ஏகாகிரமான மனசை ஆத்மஸ்வரூபத்துல நிறுத்த முடியும். அதனால மனசுக்கு உபாசனா சம்ஸ்காரத்தை, உபாசனைக்கு தான் அபியாசம்னு பேரு. கீதையில் 6வது அத்தியாயமே அபியாச யோகம். நாம முறையா கீதை சொல்லிட்டு வந்தா கூட ஒரு 7-8 வருஷமாவது ஆகும். எவரி இயர் சொன்னா கூட இன்னும் அபியாச யோகங்கிறது வரதுக்கு. அதனால இது இப்ப ஆமுகத்திலேயே ஒரு 2 நாள் இருக்கிறதுனால நமக்கு இந்த விஷயத்தை எப்பவுமே வேணும். நமக்கு இது அந்த சாப்டர் வரபோது நாம படிச்சா போறாதே. நீ 6 வருஷம் யாரு இருக்க போறாளோ இருக்க போறதுலையோ யாருக்கு என்ன தெரியும் இல்லையா?
அதனால மனசுக்கு அபியாச யோகம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்துல இதே விஷயத்தை பதஞ்சலி சொல்றார். அபியாச வைராகியாபியாம் தன்னிரோத. அபியாசத்தினாலையும் வைராகியத்தினாலையும் மனசை நிரோதம் பண்றது, சித்த விருத்தி நிரோத. யோகம் அப்படின்னா பதஞ்சலி கொடுக்கிற டெஃபினிஷன் என்னன்னாக்கா சித்த விருத்தி நிரோத. யோக சித்த விருத்தி நிரோத. சித்த விருத்தினா தாட்ஸ், நினப்பு. அந்த நினப்பு தான் வந்துட்டே இருக்கேன், அது நிருத்தமாகிறது யோகம் அப்படின்னு பேர். அதுக்கு தான் சமாதின்னு பேர். அந்த சித்தவிருத்தி நிரோதத்துல லட்சியம் இல்லை. பதஞ்சலி என்ன சொல்றாருன்னா, சித்தவிருத்தி நிருத்தமாகிற போது உபாசனா ரூபத்துல அதை நிருத்தம் பண்ணினா என்ன ஆகிறதுன்னா, யோகி தன்னோட ஸ்வரூபத்துல இருக்கான். ததா திரஷ்டுஹு ஸ்வரூபே அவஸ்தானம். அந்த ஸ்வரூபத்துல இருக்கிறது தான் பிரயோஜனமே தவிர சித்தவர்த்தி நிரோதம் இல்லை. தான் தன்னிலையில தன்னுடைய ஸ்வரூபத்துல இருக்கிற அனுபவம் ஏற்படுறதுக்கு தான் சமாதின்னு பேர். இல்லைன்னா சுஷுப்திக்கும் சித்தவர்த்தி நிரோதத்துக்கும் வித்தியாசம் இல்லாம போயிடும் இல்லையா? சுஷுப்தியில சுகமா இருக்கு, தூங்குறோம், ஆனா ஆத்ம ஜானம் வரலையே, ஸ்வரூப நிஷ்ட வரலையே, தன்னலையில இருக்கிறதா ஒரு அனுபவம் ஒன்றும் வரல. சுகமா இருந்தது எல்லாருக்குமே. அந்த சுகம் ஆத்மாவிலேருந்து தான் வந்திருக்குன்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. ஆனா அது தியானமோ சமாதியோ இல்லை, ஒரு நேச்சுரல் நேச்சர் கொடுத்திருக்கிற ஒரு கிஃப்ட், அவ்வளவுதான். கொஞ்ச நேரத்துக்கு நாமளோ தேடுறது என்னன்னாக்கா பிராக்டிக்கலா ஒரு வழி, நம்ம மனசை சம்யமம் பண்ணணும். அத்தியாத்ம சாதனை எல்லாமே அதுல முடிஞ்சு போச்சு. பரோஹி யோகா மனசா சமாதி. யோகம்னா என்ன அப்படின்னா, மனசு எப்படியாவது நம்ம வசத்துல இருந்தா ஒரு சுகம், ஒரு ஆனந்தம். மனசோட வசத்துல நாம இருந்துடுத்துனா அப்படியே அலைய வேண்டியதுதான். மனம் எப்படியாவது ஏகாகிரப்பட்டு வரணும். அது ஆத்மாவில் இருக்கிறதுங்கிறது பரம காஷ்ட. அதுக்கு முன்னாடி சுபமான ஏதாவது ஒண்ணுல நிறுத்தணும் இல்லையா? இப்ப லோகத்திலேயே விஷயங்கள மனசு ஏன் போறது, அதுல சுகம் இருக்குன்னு போறது, அது அழகா இருக்குன்னு போறது. 3 காரணத்துல மனசு விஷயங்களுக்கு போறது. 1 சுகம் இருக்கு, 2 அழகா இருக்கு, 3 அது நமக்கு ஏதோ ஒரு செக்யூரிட்டிய சம்ரக்ஷணத்தை கொடுக்கும். இந்த 3 காரணத்தினால இல்லையா? பணத்துக்கிட்ட ஏன் போறதுன்னா சம்ரக்ஷணம் கொடுக்கும். சில பொருள்களை பார்த்தா ஏன் போறதுன்னா அழகா இருக்கு, சில வியக்திகளை பார்த்துதானா, சில சீன் பார்த்துதானா அழகா இருக்கு. சில பொருள்களை பார்த்தா ஏன் போறதுன்னா அது சுகத்தை கொடுக்கும். அப்ப சுகம், அழகு, சம்ரக்ஷணம், செக்யூரிட்டி, இது 3ம் மனசு தேடிண்டே இருக்கும். இது 3ம் எப்போ மனசு ஈஸ்வரன்ல அதுவா ஆத்மாவிலேயே பார்த்துடுத்தோ அங்கே அடங்கிடும். அது ஞானம். இதுதான் பகவான் அக்ஷரமண மாலையில சொல்றது. ஊர் சுற்றுளம் விடாது உன்னை கண்டு அடங்கிட உன் அழகை காட்டு என் அருணாச்சலா அப்படின்னு. உன்னோட அழகை பார்த்து கொடுத்தானா இது ஊர் சுத்தாது இல்லையா? நாராயணியத்துல பட்டத்திரி சொல்றார், சௌந்தர்யோத்தரதோபி சுந்தரதரம் துவத்வபுஹு. சௌந்தரியத்தை விட சுந்தரமா இருக்கிற உன்னோட ரூபத்தை பார்த்து கொடுத்தானா அப்புறம் வெளியில இருக்கிற ரூபத்தில எல்லாம் மனசு போகாது. ஆத்மாவோட அழகை பார்த்துடுத்துனா வெளி விஷயங்கள்ல மனசு போகாது. அதனால ஆத்மாவில இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு ஹேது வேணும். அது முதல்லயே அந்த அழகை பார்க்காது, ஆத்மாவில் அது சுகத்தை பார்க்காது. ஆத்மாவில தான் சம்ரக்ஷணம்ங்கிற இருக்குங்கிற ஞானமும் நமக்கு வரல. அதனால நமக்கு கொஞ்சம் பிரயத்ன ரூபமா ஒரு யோகம் வேணும். அதுக்குதான் சம்யமம்னு பேரு. சம்யமம்னு பேரு. ரமண மகர்ஷி கிட்ட ஒரு பக்தர் ஒரு நாளைக்கு போய் கேட்டார், பகவானே
எல்லா சாஸ்திரங்களும் சொல்றது மனசு அடங்கினா சுகமா இருக்கும்னு சொல்றது. நமக்கும் அனுபவத்தினால தெரியறது சுஷுப்தியில மனம் அடங்குற போது சுகமா இருக்கு. எப்பவோ கொஞ்சோண்டு தியானம் எல்லாம் வரபோது சுகமா இருக்கு. வெளி விஷயங்கள்ல மனம் மாட்டிக்கிறத விக்ஷோபம் இருக்கு, டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கு, டிப்ரெஷன் இருக்கு, எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கு, எல்லாமே ப்ராப்ளம் தான் தெரியறது. மனசுக்கு சுகம் ஆத்மாவில தான் இருக்குன்னு தெரியறது. அப்படின்னா அது போய் ஆத்மாவில போய் இருக்கிறது தானே. நம்ம தெரிஞ்சுனாச்சுன்னா அப்படியே இருக்கிறது தானே. ஏன் இருக்க மாட்டேங்கிறது? ஏன் சாஸ்திரங்கள்லாம் நீ பிரயத்னம் பண்ணணும், நீ பிரயத்னம் பண்ணணும், நீ எஃபர்ட் போட்டு தான் பண்ணணும், நீ முயற்சி பண்ணித்தான் தியானத்தை பழகணும், யோகத்தை பழகணும், நீ ஏன் சாஸ்திரம் சாட்டியம் பிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டார். அதுக்கு ரமண பகவான் பதில் கொடுக்கல, பேசாம இருந்துடுத்து. ஒரு நாள் 2 நாள் கழிச்சு ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது. என்னன்னாக்கா, மகர்ஷி மனுஷர்கள் கிட்ட மாத்திரம் இல்லை, எல்லா பிராணிஜாலங்கள் கிட்டையும் சமமா இருக்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். அவர்கிட்ட ரொம்ப பிரியமா பழகின்ற இருந்த கொஞ்சம் அணில், அதுல ஒரு அணில் பிரசவிச்சது, பெத்துது. அப்புறம் அந்த அணில ஒரு பூனை சாப்பிட்டு கொடுத்து. அந்த அணில் குஞ்சோ ரொம்ப குஞ்சு இவ்வளவு இருக்கு. இந்த கதை சொல்றவர் அவர் சொல்றார், அது புழு மாதிரி பூச்சி மாதிரி இருக்குங்க. அதை எடுத்து இவர் பகவான் கை விரல்ல வச்சுன்றது. இதுக்கு சாப்பாடு எப்படி கொடுக்கறது, இது எப்படி வளர்த்துறது இப்போ? ஏன்னா அதுக்கு கண்ணு எங்க, மூக்கங்க, வாய் எங்க, எதுவும் தெரிய மாட்டேங்கிறது. அந்த அணில் குஞ்சை எடுத்து விரல் வச்சுண்டு இந்த காட்டன் இருக்கோலியோ, காட்டன் திரி இருக்கோலியோ, விளக்கு திரி, அதை எடுத்து தேன்ல முக்கி அது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தொடரத வாய பழக்கிறதான். அப்படி அதை வளர்த்தினார். அது கொஞ்சம் பெருசாக இந்த அணில் குஞ்சுகள்லாம் அந்த ரூம்ல ஓடி ஓடிண்டே இருக்கும். இவர் என்ன பண்றார், ஒரு பொட்டியில இந்த அணில் குஞ்சு ஒன்னொன்னா பிடிச்சு போடுறார். ஒரு அணில் குஞ்சை பிடிச்சு பொட்டியில போடுறதுக்குள்ள அது வெளியில குதிச்சு போயிடும். பிடிச்சு திருப்பி போடணும். ஒன்ன பிடிச்சு போடுறதுக்குள்ள இன்னொன்று வெளியில போயிடும். இப்படி எல்லாத்தையும் பிடிச்சு போட்டு இந்த கேள்வி கேட்கிற பக்தர் அங்க உட்கார்ந்து இருக்கார். அவர்கிட்ட பாவம் இந்த அணில் குஞ்சு, அதுக்கு இதோட அம்மாவை சாப்பிட்ட பூனை அங்க உட்கார்ந்து இருக்குன்னு தெரியாது. அந்த பூனை சாப்பிட்டுடுன்னு தெரியாது. தெரிஞ்சுதானா அதுவே சேஃபான இடத்துல உட்காந்துக்கும். அதனால அதுக்கா தெரியற வேற நாமளாதான் அதை பிடிச்சு உள்ள போடணும். இது மாதிரி தான் ஓய் மனசும். அதுக்கா விவேகம் வர வர வெளி விஷயங்கள்ல துன்பம் இருக்குன்னு தெரியாது. அதனால சாஸ்திரங்களை நம்பிண்டு, குருவை நம்பிண்டு, மகான்கள் சொல்ற வழிய நம்பிண்டு, அவ சொல்றபடி மனசை சம்யமம் பண்ணி தன்னில இருத்தத்தான் வேணும். வேற வழியே கிடையாது. நீ எல்லா லோகத்துல போய் எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுக்கோ, சௌக்கியமா இரு அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஃபியூ டெகேட்ஸ் பேக் இருக்கிற சைக்காட்ரியில வெளியில விட்ட ஹாஃப் பேக்டு நாலேஜ்னால வந்த ப்ராப்ளம் அமெரிக்கா பூரா சைக்கிக் பேஷன்ஸ். இன்னும் ஒரு ஃபோபியா மேனியா பாக்கி இல்லை. சின்ன சின்ன குழந்தைகள்ல இருந்து பைத்தியம், பல விதத்தில் இருக்கிற மென்டல் ப்ராப்ளம்ஸ். அவ ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நம்மளால கேட்டுக்க கூட முடியாதுங்கிற அப்படி இருக்கிற பிரச்சனைகள். ஏன்னா எல்லா உலகத்துல எல்லாத்தையும் போய் யாராலையாவது முடியுமா அப்படி அனுபவிக்க? விஷயங்களை அனுபவிச்சு திருப்தி ஆகுமா? மனுஸ்மிருதி ஒரு ஸ்லோகம் உண்டு, பாகவதத்திலே அது வரும். ஹவிஷா கிருஷ்ணவர்த்மைவ பூயையேவாபிவர்ததே ந ஜாது காமஹ காமானாம் உபபோகேன சாம்யதி.
ஆசைய தீர்த்து நிம்மதியா இருக்க முடியாது. அது எப்படின்னாக்கா ஹவிஷா கிருஷ்ணவர்த்துமைவ பூய ஏவாபிஜாயத்தே. ஒரு அக்னியில நெய்ய ஊத்த 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 அந்த அக்னி அப்படியே ஆன எரியற மாதிரி ஆசைய பூர்த்தி பண்ண பூர்த்தி பண்ண பூர்த்தி பண்ண அந்த ஆசைய பூர்த்தி பண்ணினதோட சம்ஸ்காரம் வாசனை எல்லாம் தான். அதனால யோகம் அப்படின்னா அப்போனா நம்ம எந்த ஆசையும் பூர்த்தி பண்ணாம அப்படியே எல்லாத்தையும் நிறுத்திட்டு விடலாமா அப்படின்னு அப்படி இல்லப்பா. பகவான் ரொம்ப பிராக்டிக்கலா பகவான் சொன்னார். லௌகிக்கத்துல நமக்கு ஒரு ஆர்டர் கொடுத்தார் பகவான். தர்மத்துக்கு விருத்தம் அல்லாம என்னென்ன ஆசை இருக்கும். ஏன்னா பிரகிருதிய ஜெயிக்க முடியாது. பிரகிருதியை யாராலையுமே ஜெயிக்க முடியாது. பிரகிருதிய தர்மம்ங்கிற ஒரு ட்ராக்குக்குள்ள போட்டு கொடுத்தானா அது நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணவே பண்ணாது. பிரகிருதியை ஜெயிக்கிறதுக்கு பார்த்துதானா சுத்தி வளைஞ்சு திருப்பியும் பிரகிருதிக்கே வருவோம். பிரகிருதிய தர்மத்துக்குள்ள போடணும். நாம அஜ்ஞானத்துல இருக்கிற போது பக்தியில வந்துட்டோமானா பிரகிருதிய பகவானுக்கு கொடுத்துடணும். பாகவத தர்மம்னா அதான். நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிற ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கே, காயேன வாச்சா மனசா இந்திரியர்வா புத்தியா ஆத்மனாவா பிரகிருத்தேஹே ஸ்வபாவாத். பிரகிருத்தேஹே ஸ்வபாவாத் காயேன, பிரகிருத்தேஹே ஸ்வபாவாத் வாச்சா, பிரகிருத்தேஹே ஸ்வபாவாத் மனசா, பிரகிருத்தேஹே ஸ்வபாவாத் இந்திரியை. எல்லாத்துக்கும் பிரகிருதி தான் ரிசர்வாயர். அவளுடைய பிரகிருதிக்கு தகுந்தபடிதான் மனசு வேலை பண்றது, இந்திரியங்கள் வேலை பண்றது, புத்தி வேலை பண்றது, கர்மேந்திரியங்கள் வேலை பண்றது, வாழ்க்கையில அனுபவங்கள் வர்றது எல்லாமே பிரகிருதியில தான் இருக்கு. நம்ம பிரகிருதிங்கிறது நமக்கே புரியாது. நம்ம அன்கான்சியஸ், சப்கான்சியஸ், இந்த கான்சியஸ் அந்த கான்சியஸ் எல்லாம் சொல்றாளே, எல்லாம் பிரகிருதிங்கிற வார்த்தையில அடக்கம். ஒரு பிரத்யேகமான சரீரம் கிடைச்சிருக்கு, பிரத்யேகமான இந்திரியங்கள் கிடைச்சிருக்கு, ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டர் கிடைச்சிருக்கு, எல்லாமே பிரகிருதி தான். இதெல்லாம் நாம கேட்டு கிடைக்கலையே இல்லையா? சில பேருக்கு பாடுறதுக்கு தெரியறது, அவ பிறக்கிறதையே சங்கீத ஞானத்தோட வரா. சில பேர் வாயை திறந்தா எல்லாரும் ஓட்டம் பிடிப்பான். பிரகிருதி. பிரகிருதிய பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றது பக்தி. பாகவதத்துல காளியன் மேல கிருஷ்ணன் நடனம் ஆடினான். அப்புறம் காளியன் சோர்ந்து போனப்புறம் இது சாட்சாத் பகவான் தான் தெரிஞ்சப்ப காளியன் கேட்கிறான், எதுக்கு பகவானை என்னை போட்டு இப்படி மதிக்கிறேன்? நானும் உன்னோட ஜீவஜாலங்கள்ல ஒன்று தானே இல்லையா, என்னை ஏன் போட்டு இப்படி படாத பாடு படுத்துறேன்னு கேட்கிறார். அப்ப பகவான் சொல்றார், ஒன்னு நான் கஷ்டப்படுத்தல, மனுஷியால் இருக்கிற இடத்துல நீ இருக்க, இது ஃபர்ஸ்ட். அப்ப காளியன் சொல்றான், நான் என்ன மனுஷா இருக்கிற இடத்துல இருக்கேன், நான் இருக்கிற இடத்துல இவானா வந்திருக்கான். அவன் இருக்கிற இடத்துல நம்ம எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்ணி அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டிவிட்டு எல்லாம் பிளாட்டா கட்டி போட்டுவிட்டு அவன் அது எங்க போகும் பாவம். மனுஷியால இருக்கிற இடத்துல நான் இருக்கல, நான் இருக்கிற இடத்துலதான் அவ என்ன துரத்துறா. சரி, நீ விஷத்தை வமிக்கிறியே. அப்ப காளின்னு சொல்றான், பகவானே நீ எனக்கு விஷம் தானே கொடுத்துருக்க, நான் என்ன பண்றது? நீ அமிர்தம் கொடுத்துதானே நான் அமிர்தத்தை வமிக்கிறேன், நீ விஷம் கொடுத்துருக்க, நான் விஷத்தை தான் வமிக்க முடியும். வயம் கலாஹா சகோத்பத்தியாம் தாமசாஹா தீர்க்கமன்யவஹாம் ஸ்வபாவோ துஸ்தியஜோநாத. ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம். ஸ்வபாவம்னா பிரகிருதி. இந்த காளியன், இந்த பாம்போட ஆர்குமெண்ட், இந்த பாம்பு சொல்றது ஸ்வபாவோ துஸ்தியஜோநாத. ஏ கிருஷ்ணா, ஸ்வபாவத்தை என்ன பண்ண முடியும்? இது நானா ஒரு பாம்புக்கு விஷம் வரணும்? நான் பாம்பா இருந்துட்டு தானே விஷத்தை கக்குறேன். மனுஷியாளா இருந்துன்னு சில பேர் விஷத்தை கக்குறா. வயம் கலாஹா, நாங்க பிரகிருத்தியாவே கோபம் உள்ளவர்கள், விஷம் உள்ளவர்கள், தீர்க்கமன்யவஹா, எங்களை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. தாமச பிரகிருதி. அப்ப பகவான் சொல்றார், அதுவும் தப்பு கிடையாது. நீ ஒரு விஷயம் பண்ணா போறோம். தர்மம் என்னன்னாக்கா, எப்ப நம்ம பிரகிருதியை நம்மளால மாத்திக்க முடியாதோ, எப்ப நம்ம பிரகிருதியால பிரத்தியாருக்கு கஷ்டம் வருதோ, நம்ம பிரகிருதியால யாருக்கும் கஷ்டம் வராத இடத்துல போய் இருந்துடும். பிரகிருதியை மாத்திக்கிறதுக்கு முடியுமானா மாத்து,
பிரகிருதியை ஜெயிக்க முடியல, மாற்ற முடியல, ஆனால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியல, ஆனால் உன்னோட பிரகிருதியினால யாருக்கும் கஷ்டம் வராத இடத்துல போயிரு. ஒரு மகாத்மா இருக்கார், பெரிய தபஸ்வி. ஆனா ரொம்ப கோபம் இருக்கும் அவருக்கு. வரவாள்கிட்ட கோவிச்சுவர், திட்டுவர், எல்லாம் பண்ணுவார். ஆனா ஒன்னும் ஒரு இன்டென்ஷன் கிடையாது, யாரையும் நிந்த பண்றதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது. நான் அவர்கிட்ட கேட்பேன், எதுக்கு இப்படி கோவிச்சுக்கிறீர்கள் இப்படி? அவர் சொல்லுவார், நான் ஊரா அங்கங்க போய் யார்கிட்டையும் கோவிச்சுக்கலையே, அவ இங்க வரா வாங்கிட்டு போறா, நான் யாரையும் கூப்பிடவும் இல்லை, யாரும் எங்கிட்ட வா நான் கூப்பிடல. அது ஆச்சரியம் என்னன்னாக்கா, அந்த கோபம் கூட தூஷ்யம் இல்லை. பாருங்க, நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், கோபத்தை எடுத்து விடணும்னு நினைச்சுக்கிறோம். கோபம் கூட தூஷ்யம் இல்லை. அந்த கோபத்துல ஒரு இன்டென்ஷனோ, மோட்டிவோ, ஈகோவோ, செல்ஃபிஷ்னஸோ அதை எடுத்து கொடுத்தானா ஆச்சரியமா. இவாள்கிட்ட எல்லாம் பார்த்திருக்கேன்னா, இவ கோவிச்சுன்றது கேட்டு தாங்கிக்க மாட்டா. ஆனா அதுக்கப்புறம் திருப்பி திருப்பி வருவா, வந்துட்டே இருப்பா. கோவிச்சுனாலும் திட்டினாலும் அவகிட்ட ஜனங்கள் போயிட்டே இருப்பா. ஏன்னா கோபம் கூட அனுகிரகமா மாறிவிடும், திட்டுறது கூட அனுகிரகமா மாறிவிடும். பிரகிருதி அப்போ ஒரு பிரகிருதியை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றது, டிரான்ஸ்பிகர் பண்றது எப்படின்னா, அபிமானத்தை எடுத்துட்டா போறோம், அது ஒரு வழி. பிரகிருதியை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணினா பிரகிருதி எப்படி இருக்கோ அப்படியே டிரான்ஸ்மியூட் ஆயிடும். அது ரொம்ப வசந்த வழி இல்லையா? முதல்ல நமக்கு பிரகிருதிய தர்மத்தோட அந்த ட்ராக் இருக்கோ இல்லையோ அதுக்குள்ள போடுறது. தர்ம அவிருத்தோ பூதேஷு காமோஸ்மி பரதர்ஷம். இப்ப பிரகிருதி ஜெயம் எல்லாம் எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. அதனால நம்ம ரிஷிகள் 2 வழிதான் வச்சா, ஒன்னு தர்மம், 2 ஞானம். தர்மம் ஜெனரலா எல்லாருக்கும், தெய்வம்னு கூட எல்லாருக்கும் சொல்லலை, ஈஸ்வரன் அப்படின்னு எல்லாம் எல்லாருக்கும் சொல்லலை. இப்போ இந்த செமிட்டிக் ரிலிஜியன்ஸ்ல இருக்கிற மாதிரி நம்ம மதத்துல ஒரு தெய்வம் எங்கேயோ உட்கார்ந்து இருக்கிற தெய்வம் அப்படி கிடையாது இல்லையா? எல்லா தேவதைகள் எல்லாமே தேவதைகள் தான். தர்மம் தான் முக்கியம், தர்மத்துக்கு தான் பிராமுக்கியம். ஏன்னா ஜனங்களுக்கு பொதுவா தர்மம்ங்கிறது தான் வேணும். அப்புறம் ஞானம், இதுக்கு நடுப்புல வர்றதுதான் பக்திங்கிறது, உபாசனாங்கிறது. இப்ப நமக்கு ஜெனரலா அந்த தர்மம்னு சொன்னோம். அதுக்கு மேல நம்ம இப்ப அத்தியாத்ம சாதகர்கள் ஆயிட்டோமானால் நம்மளுக்கு மனசை சாந்தம் பண்ணணும். உபாசனையினால மெதுவா மனசை ஆத்மாவில வைக்கணும். அதுதான் ஞானம்ங்கிறது இல்லையா? மனசு விஷயங்கள்ல போய் இருக்கு, விஷயங்கள்லேருந்து அந்த மனசை வியாவர்த்திச்செடுத்து ஆத்ம விசாரத்துல அதை ஈடுபடுத்தி ஸ்வரூப ஞானத்துல இருத்துறது தான் யோகம். எத்திர உபரமதே சித்தம் நிருத்தம் யோக சேவையா எத்திர சைவ ஆத்மனா ஆத்மானம் பஷ்யன்னு ஆத்மனி துஷ்யதி. அந்த யோகத்தோட அல்டிமேட் கல்மினேஷன் பகவான் சொன்னார், மனசு அப்படியே உபரமணம் அப்படின்னா ரிட்டையர் ஆறுது, உள்ள அப்படியே லயமாயி யோகானுஷ்டான யோக அபியாசத்தோட பலத்துல பகவத் ஸ்வரூபத்தை தியானம் பண்ணி தியானம் பண்ணி தியானம் பண்ணி அப்புறம் ஆத்ம தியானத்துல அது லீனமாய் ஆத்மாவிலேயே நிக்கிறது. அங்க ஒரு ஆனந்தம் ஏற்படுறது, சுகம் ஆத்தியந்திகம். லௌகிகமான சுகம் மாதிரி இல்லை, பரமமான சுகம். அந்த ஆத்மானுபவ சுகத்தை பகவான் சொல்றார். அதுக்கு முதல்ல நமக்கு மனசு நம்ம வசத்துக்கு வரணுமே. கேட்கறதுக்கெல்லாம் நல்லா இருக்கு, மனசு ஏதோ நாம ஜபம் பண்ண சொன்னாலே கேட்க மாட்டேங்கிறது, தியானம் பண்ண சொன்னா கேட்க மாட்டேங்கிறது, வசத்துக்குள்ள நம்ம வசத்துல வரமாட்டேங்குது. அப்ப மனசை எப்படி நம்ம வசத்துக்கு கொண்டு வரலாம்? அத்தியாத்ம சாதனைன்னு அப்ப என்ன பண்ணணும்? சில பேர் கேட்பா, எல்லாம் கேட்டுட்டு இப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க. ஏதோ ஒண்ணு பண்ணி ஆரம்பிக்கணுமே. பண்ணறதுங்கிற லெவல்ல தானே நாம இருக்கோம் இல்லையா? ஞானம்ங்கிறது பண்றதுக்கு இருக்கிற விஷயம் இல்லை. நம்ம பண்றதுன்னு கேட்கிற போதே நம்ம சாதனா மண்டலத்துல இருக்கிறவாளா இருக்கிறதுனால we are ready to do something. மனசை எப்படியோ பகவான் கிட்ட கொடுத்துடணும். அதுக்கு என்ன வழி? பகவத் சாட்சா்காரம் அடையறதுக்கு என்ன வழி?
அந்த வழி நாம சொன்னோம், மனசு சாந்தமாகணும். மனசு சாந்தமாகணும்னா என்ன வழி? அநேக சித்தவருத்திகளா அலைஞ்சின்னு இருக்கிற மனம் ஏதாவது ஒண்ணுல இருந்து பழகிறது தான் உபாசனான்னு பேரு. ஆஜ்யதாரையா ஸ்ரோதசாசமம் சரள சிந்தனம் விரளத பரம் அப்படின்னு ரமண பகவான் உபதேச சாரம். நெய்யை ஒரு பாத்திரத்திலேருந்து ஒரு பாத்திரத்துக்கு விட்டுதானா விச்சித்தி இல்லாம அப்படி இருக்கிற மாதிரி அந்த தாட் ஃப்ளோ அனுசியூதம் ஒரு விஷயத்துல. அதுக்குதான் தியானம்னு பேரு, உபாசனான்னு பேரு. மனசு அலைஞ்சுட்டே இருக்கு, அநேக தாட்ஸா இருக்கிறது, ஏதாவது ஒண்ணுல நிறுத்தி அபியாசம் பண்றது. பகவானோட திவ்ய ரூபத்துல பாகவதத்தில எல்லாம் கொடுத்திருக்கிற வழி அப்படியாக்கும். பகவானோட ஒரு ரூபத்தை சஞ்சிந்தையேது பகவத சரணாரவிந்தம், பகவானோட சரணாரவிந்தத்திலேருந்து பகவானோட வதன பர்யந்தம் நாராயணனா நீங்க தியானம் பண்றீங்கன்னா அந்த ரூபத்தை திரும்ப 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 மனசுல கொண்டு வந்து தியானம் பண்றது. சிவனா தியானம் பண்றீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஜடாதாரியா நீலகண்டனாம் சுவர்ண வர்ணத்துல பரமேஸ்வரன ஹிருதயத்துல தியானம் பண்றது. இதெல்லாமே அவாவாளுக்கு குரு உபதிஷ்டமான மார்க்கங்கள். ஆனா ஏதோ ஒண்ணுல மனசை நிறுத்தணும். ஒரு யானை தெருவில் போற போது தும்பிக்கையை ஆட்டின்ண்டே இருக்கும். அதனால அந்த தும்பிக்கையில ஏதோ ஒன்று பிடிச்சுக்கிறதுக்கு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதை பிடிச்சிட்டு சங்கிலியோ இல்லைன்னா அதுக்கு தின்ன வேண்டிய பட்டையோ எதையாவது அதை கொடுத்துதானே அதை பிடிச்சுட்டு போய்க்கும். அந்த மாதிரி அலைஞ்சுட்டே இருக்கிற மனசை பகவானோட நாமத்திலேயோ ரூபத்திலேயோ நிறுத்தி பரிசீலனம் பண்றதுக்கு அபியாச யோகம்னு பேர். இப்ப நான் சொல்ற சில விஷயங்கள் எல்லாருக்குமே ஜெனரலா இருக்கிற விஷயங்களை தான் சொல்ல போறேன். பெரிய பெரிய உபாசனா விஷயங்கள்லாம் சொல்ல போறதில்ல. அதெல்லாம் யாருக்கு யாருக்கு அவாவா குரு வழியா உபாசனைன்னு கிடைச்சிருக்கோ அது அவாவா பண்ணிக்க வேண்டியது. ஜெனரலா பகவத்கீதையை ஆசிரியிச்சுட்டு எல்லாருக்கும் பண்ணலாம்ங்கிற சில விஷயங்களை மாத்திரம்தான் சொல்ல போறேன். அதுக்கு பிறகு அதை மெதுவா ஞான மார்க்கத்துல விசார மார்க்கத்துல கொண்டு வந்து நமக்கு நாளைக்கு பூர்த்தி பண்ணிக்கணும். நமக்கு ஏதோ பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கிற போது சிகிர்ஷான்னு பேர். தட் இஸ் எ ஸ்டேட் ஆஃப் அன்ஃபுல்ஃபில்மெண்ட். நமக்குள்ள பண்ணணும் பண்ணணும்னு இருக்கு இல்லையா? தபஸ் பண்ணணும், தியானம் பண்ணணும், ஒரு குறை இருக்கு, அதையும் தீர்த்துட்டு தான் ஆகணும். அதுக்காகவே உபாசனை பண்ணணும், தியானம் பண்ணணும்னு இருக்கோ இல்லையோ, தபஸ் பண்ணணும்னு இருக்கு, பகவத் தியானம் பண்ணணும், ஆராதனை பண்ணணும். அப்ப பாகவத தர்மம்ங்கிறது பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம், பஜனை பண்றது, பாகவதத்தை பாராயணம் பண்றது, பகவன் நாமத்தை ஜபம் பண்றது, பகவானுக்கு பூஜை பண்றது எல்லாமே சமக்கிரமா இருக்கிறது பாகவத தர்மம். அது ரொம்ப அழகான வாழ்க்கை. பிராம முகூர்த்தத்தில் எழுந்திருந்ததானா பகவத் தியானம் பண்றது, அப்புறம் ஸ்நானம் பண்ணி பகவானுக்கு பிரபோதனம் பண்றது, அப்புறம் பகவானுக்கு அவ நித்தியானுஷ்டானம் முடிச்சு பகவானுக்கு அபிஷேகம் பண்றது, பூஜை பண்றது, சத்கிரந்தங்களை பாராயணம் பண்றதுங்கிற ஒரு பத்ததி இருக்கு பாருங்க. ரொம்ப அழகான ஒரு வாழ்க்கை பத்ததி. அது யாரு பழகி விட்டாலோ அவளுக்கு இது போல ரம்யமான ஒன்றும் கிடையாது பார்க்கறதுக்கு. அவள் அதுக்குதான் ஆச்சாரிய பரம்பரையில இருக்கிற மகான்கள்லாம் கூட அவளுக்கெல்லாம் ஞான நிஷ்டையில இருக்கிறவாளுக்கு பாகிய பூஜையெல்லாம் பண்ண வேண்டியதில்லை. அவன் ஞான மார்க்கிகளா இருந்தும் ஏன் தினமும் சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜையெல்லாம் பண்ணி காட்ட வேண்டியிருக்கு. நான் பார்க்கிற போது ஆச்சாரியால் பண்றானா நாமளும் பண்றோம்னு ஆரம்பிப்போம் இல்லையோ. அதுக்கு தான் ஒரு நித்திய கர்மானுஷ்டானம்னு அது ஒன்று, அது பிசிக்கல் இல்லையா? ஆனா இது எல்லாம் எதுவும் பண்ண முடியல வச்சுங்கோ. ஆபீஸ்க்கு போனோம், வேலைக்கு போனோம், எப்படி இருக்கோ இல்லையோ காலம் நமக்கு. அப்படி இருக்கிறதையும் நமக்கு ஹோல்டு பண்ணிக்கிறதுக்கு ஏதாவது வேணும். ஆந்தரிகமா நம்ம மனசுக்கு ஒரு ஆலம்பம்னு பேரு. அதுக்கு சாஸ்திரத்துல ஆலம்பம்னு சொல்றது வழக்கம். ஆலம்பம்னா எதையோ ஒண்ணு பிடிச்சுக்கிறது. அந்த மனசுக்கு என்ன ஆலம்பம் அப்படின்னா பகவத் ரூபத்தை தியானம் பண்றவாளுக்கு அது ஆலம்பம்.
அது இல்லைன்னா ரொம்ப சிம்பிளா பகவன் நாம ஜபம் அப்படின்னு ஒரு மார்க்கம். யஜ்ஞானாம் ஜபயஜ்ஞோஸ்மி அப்படின்னு பகவான் கீதையில சொன்னார். இந்த ஒரே ஒரு மார்க்கத்தை தான் நான் இப்ப பேச போறேன். அது சைவ மார்க்கத்திலையும் எல்லாரும் நாம ஜபத்தை ஆசிரியிருக்கா, வைஷ்ணவ மார்க்கத்திலையும் எல்லாரும் நாம ஜபத்தை ஆசிரியிருக்கா, வேதாந்த பரம்பரையில ஸ்மார்த்த சம்பிரதாயத்திலையும் ஒரு மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணி ஜபம் பண்றதுங்கிறது இருக்கு. காயத்ரி ஜபம் பண்றதுங்கிறது அந்தணர்களுக்கு எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரு வழி. இனிமே கிறிஸ்டியன் ட்ரெடிஷன்ல போனாலும் ஜபம் இருக்கு, இஸ்லாமிக் ட்ரெடிஷன்ல போனாலும் ஜபம் இருக்கு. அது ரொம்ப யூனிவர்சலா இருக்கிற ஒரு சாதனை. ஒரு பகவன் நாமத்தை ஜபம் பண்றது, நம்ம மனசுங்கிறதே இட் இஸ் ஃபில்டு வித் வைப்ரேஷன் சவுண்ட்ஸ். இப்ப நான் மாங்கா அப்படின்னு சொல்ல போறேன்னா, மாங்காங்கிற பதம் முதல்ல எனக்குள்ள வெளியில இருக்கிற சப்தமா வரதுக்கு முன்னாடி வந்தாச்சு. அது பரா பஷ்யந்தி மத்தியமா வைகரின்னு வெளியில வருது. சப்த ரூபத்துல வெளியில எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு தான் நாம சப்தம்னு சொல்றோம். அதுக்கப்புறம் தான் அது லாங்குவேஜ் ரூபத்தில் ஆகிறது இல்லையா. இப்போ மந்திர சாஸ்திரப்படியே பார்த்தோம்னா நாராயண சிவ ராம அப்படின்னு சொல்றத வியாகிருத சப்தம். பீஜாட்சரங்கள் மாத்திரமானா அதுக்கு மீனிங் கிடையாது. அதெல்லாம் சவுண்ட் ரூபத்தில் இருக்கிற எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ். அதெல்லாம் அது அந்த சப்த ரூபத்தில் இருக்கிற பீஜங்கள். அதெல்லாம் அந்த பீஜாட்சரத்தை தான் நாம அது ஒரு வியாகிர ஒரு லாங்குவேஜ் இல்லை. அது அந்த லாங்குவேஜ் பேரியர் அங்கேயே பிரேக் ஆயிடுது. ஓம் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு லாங்குவேஜ் கிடையாது, அது சம்ஸ்கிருதம் இல்லை. அது நமசிவாய அப்படின்னா சம்ஸ்கிருதம். அது நமச்சிவாயானாலும் சம்ஸ்கிருதம் தான், கொச்சையா சொல்றோம் அவ்வளவுதான். இந்த நாம ஜபத்தை மனசு அப்படின்னாலே சித்தவருத்திகள் தான் சொன்னோம். சித்தவருத்தினாலே வைப்ரேஷன்ஸ் தானே, ஸ்பந்தனம் தானே. ஸ்பந்தன சித்தாந்தம்னே உண்டு. ஸ்பந்தனம் தான் உள்ள பூரா. சித்தவருத்திகள் எல்லாம் ஸ்பந்தனம் தான். இந்த ஸ்பந்தனங்கள் எல்லாமா சேர்ந்துதான் நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் கிரியேட் பண்றது. காமம்னா ஒரு ஸ்பந்தனம், கோபம்னா ஒரு ஸ்பந்தனம், பொறாமைனா ஒரு ஸ்பந்தனம், நான் அப்படிங்கிறது மூல ஸ்பந்தனம். எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள்லாம் ஒரு ஒரு ஸ்பந்தனம் தான். அதனால இந்த ஸ்பந்தன மண்டலத்துக்கு ஒரே ஒரு ஸ்பந்தனத்தை நாம விடுறோம், அதுதான் பகவன் நாம ஜபங்கிறது. அது ஒரு ஸ்பந்தனம்னா வைப்ரேஷன். அது உள்ள மிடிச்சுட்டே இருக்கிறது. இதெல்லாம் நான் இப்ப கொஞ்சம் சயின்டிபிக்கா சொல்றேனே தவிர இட் கோஸ் பியாண்ட் சயின்ஸ். ஏன்னாக்கா இந்த நாம ஜபங்கள்லாம் நாமங்கள் எல்லாமே ஈஸ்வரனா பிரகாசப்படுத்தின நாமங்கள் தான். யாரும் கண்டுபிடிச்ச நாமங்கள் இல்லை. பகவன் நாமம் எது எது நமக்கு உபதிஷ்டமா நம்ம சம்பிரதாயங்கள்ல இருக்கோ அதெல்லாம் அந்தந்த ரிஷிகளுக்கு பாகவதாளுக்கு ஹிருதயத்திலேருந்து பகவான் பிரகாசப்படுத்தி கொடுத்தின நாமங்களாக்கும். அதனால சைதன்ய மகாபிரபுவோட ஸ்லோகமே இருக்கு, நிறைய நாமங்கள் பகவானை நீ கொடுத்திருக்க, தத்ரார்ப்பிதா தவ சக்தி ஸ்மரணேன காலஹா அப்படின்னு. அதுக்குள்ள பூரா ஒரு டேப்லெட்டுக்குள்ள ஒரு சின்ன டேப்லெட் இல்லையா, தலைவலி தானே ஒரு நம்பிக்கையில அந்த டேப்லெட் வாங்கி சாப்பிடுறோம். தலைவலி போறதோ இல்லையோ. அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டுதானா என்ன அர்த்தம் இல்லையா. அந்த மாதிரி பகவன் நாம ஜபம்ங்கிறது அதுக்குள்ள என்ன இருக்குங்கிற லாஜிக்கே வேண்டாம். லாஜிக்கே யூஸ் பண்ண இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி இந்த லாஜிக்கை கணத்துல போட்டுடணும். லாஜிக் எது வேற யூஸ் பண்ணணும்னா நம்ம சத்குரு பரமா ஞானி, அவர் நம்மளை விட புத்திசாலின்னு தெரியற வேற லாஜிக் வேணும் இல்லையா. இப்ப நாம இப்போ அல்சூருக்கு வழி கேட்கிறோம்னா ஒருத்தர் வழி தெரியறவர், இப்ப டிரைவர் கிட்ட கேட்கிறோம், கார் டிரைவர் கிட்ட, உனக்கு அல்சூருக்கு வழி தெரியுமா? தெரியுங்கிற. பின்ன நம்ம கைடு பண்ணுவோமோ அவனை? அவன் எந்த வழி போனாலும் சரி பேசாம இருப்போம் இல்லையா, அவன் கொண்டு விட்டுடுவான்.
ஆனா ஃபர்ஸ்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் உனக்கு தெரியுமாங்கிறது. அந்த மாதிரி நம்ம லாஜிக் ரீசன்லாம் எது வரைக்கும் வேணும், சத்குருவுக்கு தெரியுங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுட்டாச்சுன்னா அடங்கிவிடணும். பின்ன அவர் என்ன சொன்னாலும் ஏத்துக்கணும். ஒரு கதை சொல்றேன். காஞ்சியில மகாபரிவா இருந்தாலும் இல்லையோ, சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அவ ஒரு நாளைக்கு சிஷ்யாள்கிட்ட எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிற போது, அதுல சிஷ்யாள்னா சாதாரணமா என்ன ஸ்துதி பண்ணிட்டே இருப்பா. நீங்க தான் சாட்சாத் ஈஸ்வரன் பகவான் சொல்லிட்டு இருப்பாளோ இல்லையோ. அதுல 4 சிஷ்யாளா சேர்ந்து இவர்கிட்ட சாட்சாத் பகவத் பாதாளே நீங்க உருவம் எடுத்து வந்தவர் அப்படின்னு ஸ்துதி பண்றா. அப்ப இவர் சொன்னார், பகவத் பாதாள் எங்க, நான் எங்க? நாமெல்லாம் அவளை போல ஆக முடியுமா? 8 வயசுல சந்நியாசம் வாங்கிட்டு 11 வயசுல பூர்ண ஞானியா காசியில வந்து 11 வயசுலேருந்து 32 வயசுக்குள்ள அவ பண்ணின வேலை என்ன? சாட்சாத் பரமேஸ்வரன். அப்ப இவ சொன்னார், பெரியவாளும் சின்னத்திலேயே சன்னியாசம் வாங்கிட்டு பாரதம் பூரா இப்படி ஏதோ பேசிட்டு இருந்தேன். ஆமாப்பா அதெல்லாம் சரி, ஆனா பகவத் பாதாள் தான் நான் தான். அப்போ இவர் சொல்றார், இல்ல இல்ல எங்களுக்கு என்னவோ உங்களை பார்த்தா பகவத் பாதாளாவே தோன்றது. அப்போ அப்பா பகவத் பாதாளுக்கு வந்து ஒரு சிஷ்யன் இருந்தான், சனந்தனன்னு பேரு. பத்ரியில அழகானந்தாவோட அந்த பக்கம் இவன் இருந்தான். இந்த பக்கத்துல இருந்து சனந்தனா இங்க வா அப்படின்னு பகவத் பாதாள் கூப்பிட்டா அழகானந்தாவோட மேல அதுக்கு மேலாலேயே நடந்து வந்தான். வந்த வழியில எல்லாம் காலில் பத்மம் விரிஞ்சுதான். அப்படி கூப்பிட்டா என் பக்கத்துக்கு வரா மாதிரி ஒரு சிஷ்யனும் இல்லையே எனக்கு அப்படின்னா. நான் சொல்ற மாதிரி அப்படியே கேட்கிற மாதிரி யாராவது இருக்காளான்னா, அப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு தைரியமா இவ யாரும் பேசல. அப்புறம் இவ வந்து, ஏன் பெரியவாளுக்காக உசிரியே கொடுக்கறதுக்கு நாங்க ரெடியா இருக்கோம், என்ன வேணா பண்றோமே அப்படின்னு, என்ன வேணா பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கோமே நாங்க அப்படி. அப்படியா நீ சொல்றேன், உசிரெல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம், நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் அந்த மாதிரி கேட்பியோ அப்படின்னு. என்ன வேணா பண்றோம் அப்படின்னு. அங்க ஒரு பாட்டி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா, விதவை பாட்டி, காஷாயம் கட்டின்னு இருக்கலாம். அந்த பாட்டி வந்து இவாளுக்கெல்லாம் தெரியும், ரொம்ப கோபம், பக்கத்துக்கு போறதுக்கே இல்லாட்டாலே பயந்துப்பான். அந்த பாட்டியை காட்டி, நான் சொல்ற ஒரு விஷயம் அந்த பாட்டிகிட்ட போய் கேட்டுட்டு வருவியா? பெரியவாய் சின்ன விஷயம் சொல்றேன், இது போய் கேட்கறதுக்கு நான் திட்டினா திட்ட போறா, அவ்வளவுதானே, நான் போய் கேட்டுட்டு வரேனே அப்படின்னு. சரி அப்படின்னா போய் கேளு. என்ன கேட்கணும் பெரியவா? நீங்க சுமங்கலியான்னு கேட்டுட்டு வா அப்படின்னு. பாருங்கோ, இந்த கதை நீங்க கேட்டிருப்பேள். இதுல ஒரு பாயிண்ட் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் என்னன்னாக்கா, என்னவோ பகவத் பாதாள் நீங்க தான் ஈஸ்வரன் எல்லாம் சொன்னவாளுக்கு ஒரே ஒரு நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன, ரீசனுக்கு எதிரா போல. அவள் நம்மளை விட ஹிருதயம் உள்ளவா. அவ போய் ஒரு விதவை பாட்டி கிட்ட போய் நீங்க சுமங்கலியான்னு கேட்க சொல்லுவாளான்னு கேட்டா நம்ம போய் கேட்டுட்டு வந்துடலாம். இல்ல பெரியவா நமக்கு தெரியுமே, அவ சுமங்கலி இல்ல, அவ வேஷத்தை பார்த்தா தெரியாதா, அவ ஊர்ல இருக்கிறவாள், அவ கதை சொல்லியிருக்கா, அவ கதை அப்படி இப்படி. இதுதான் சொன்னேன், நான் சொன்னா கேட்கறதுக்கு யாரும் இல்லை. போய் கேளுடா அப்படின்னு கெஞ்சறாரு இவர். இவன் போய் தயங்கி நின்று நடுப்புல இப்படி ஒரு டிராமா. அந்த பாட்டி பார்த்துட்டா, என்னடா பெரியவா ஏதாவது கேட்க சொன்னாளா அப்படின்னு. ஆமா உங்ககிட்ட ஏதோ நீங்க கோவிச்சுக்கலைன்னா கேட்கறேன். என்ன கேட்க சொன்ன? இல்ல நீங்க சுமங்கலியான்னு கேட்க சொன்ன. ஆமா பெரியவா எங்க ஊருக்கு வந்திருக்காளே, சுமங்கலிங்கிறது அவ ஊர் பேரு. அந்த பாட்டிக்கு அந்த மீனிங்கே போல, சுமங்கலிங்கிற பேரு மீனிங்கே போல, சுமங்கலிங்கிறது அவ ஊர் பேர் இல்லையா. இது முதல்லயே டைரக்டா போய் கேட்டிருந்தா ஒன்னும் ஆக போறதில்ல. வாஸ்தவமா ஸ்ரத்தை இருக்கிற சிஷ்யனானா குரு பகல் வேளையில ராத்திரின்னு பார்க்கணும், ராத்திரி வேளையில பகல்னா பகல்னு பார்க்கணும்.
அந்த மாதிரி பார்க்கறதுக்கு இருக்கிற பலத்துக்கு பேராக ஸ்ரத்தாங்கிறது. அந்த ஸ்ரத்தாங்கிறது மூட நம்பிக்கை இல்லை. உங்க இன்டெலிஜென்ஸ் உங்களை ஒரு ஸ்டேஜ் வேற கூட்டிட்டு போயிடுத்து. என்னதுன்னாக்கா, உங்க குரு உங்களை விட அபரிமிதமான வைபவம் உள்ளவர்னு தெரிஞ்சுட்டாச்சுன்னா அப்புறம் அடங்குறதுக்கு என்ன வந்து போச்சு? அப்புறம் நம்ம லாஜிக்கு நமக்கு எதுக்கு, நம்ம ரீசன் நமக்கு எதுக்கு இல்லையா? ஒரு மேக்ஸ் படிக்கிற போது 1 இப்படிதான் ஏன் போடணும் அப்படின்னு ஒரு குழந்தை கேட்கலே, இது 1 இது 2 அப்படின்னு சொன்னா அங்க நம்ம தானே நம்புறோம். அதனால அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ரத்த சாஸ்திரஸ்ய குருவாக்கிய சத்தியபுத்தியா அவதாரணா. சாஸ்திரத்திலையும் குரு வாக்கியத்திலையும் அப்படி ஒரு ஸ்ரத்த வந்துடுத்துனா நமக்கு மனசு நிம்மதி ஆயிடும். அதனால யுக்தி நம்மளை அத்தியாத்ம வழியில கொண்டு வர வரைக்கும் வேணும். வேதாந்த விசாரம் பண்ற போது வேதாந்த சாஸ்திரம் காட்டி கொடுக்கிற வழியில யுக்தியை உபயோகப்படுத்தணும். ஸ்ருத்திய அனுகிரகீத தர்க்கம்னு பேர் அதுக்கு. இல்லாம நம்ம அபிமானத்துக்கு சாதகமா அகங்காரத்தை உபயோகப்படுத்தப்படாது. நம்ம அபிமானத்துக்கு சாதகமா அகங்காரத்தை உபயோகப்படுத்தப்படாது, யுக்தியை உபயோகப்படுத்தப்படாது. அதனால யுக்தி எல்லாம் நம்ம குரு கீழே வரபோது அங்க காணிக்க வச்சுடுறது தான். அதுதான் இன்டெலிஜென்ஸ். அந்த இடத்துல வர சமயத்துல நீ இதை ஜபம் பண்ணு அப்படின்னா முடிஞ்சு போச்சு, ஜபம் பண்ண வேண்டியதுதான். இதனால என்ன கிடைக்கும்? ஒன்றும் கேட்கப்படாது, நீ ஜபம் பண்ணு, நடக்கும். மனசு சஞ்சலமா இருக்கு, நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கறத நம்ம சம்பிரதாயங்கள்ல எல்லாம் ரொம்ப லலிதமான வழி என்னன்னா, பகவன் நாமத்தை ஜபம் பண்ணேன். நீ ரூபத்தை கூட தியானம் பண்ண வேண்டாம். ரூபத்தை தியானம் பண்ணா நீ மனசை ஏகாகிரப்படுத்தி வச்சுக்கணும். நீ பகவன் நாமத்தை ஜபம் பண்ணு, ரொம்ப லலிதமா நடந்துடுமே. ரமண பகவானுக்கு மதுரையில் இருக்கிற போது இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுல ஒருத்தர், அந்த புஸ்தகத்துல கூட அந்த கதை எழுதியிருக்கேன். ரங்கன் ஒரு நண்பர், அவருடைய அண்ணா, இவர் விளாச்சேரி மணியர்னு பேர் அவருக்கு. இவருக்கு போக்கிரி மணின்னு பேரு ஊர்ல. என்னாக்கா எல்லாருக்கிட்டையும் சண்டை போடுவார், அடி உத. அவர் ஒரு சமயம் மகர்ஷி ஊர்ல இருந்து ஓடி போயாச்சு, எங்க போனானே தெரியல. அப்புறம் கேள்விப்படுறா, மதுரை திருவண்ணாமலையில பெரிய ரிஷியா ஞானியா இருக்கார் அப்படின்னு கேள்விப்படுறா. அப்ப நிறைய வருஷத்துக்கு பிறகு இவ அம்மா இந்த மணியோட அம்மா திருப்பதி போனோம்னு ஆசைப்பட்டு இவர் கூட்டுன்னு போறார். போர்த்து திருவண்ணாமலையில இறங்கி இவ அம்மா சொல்றா, நம்ம வெங்கட்ராமன் இங்க பெரிய ரிஷியா இருக்காராம், நாம போய் பார்த்துட்டு வருவோமே அப்படின்னு. அவன்லாம் பாக்குறதுக்கு நான் வரல, உன்னை திருப்பதி கூட்டின்னு போனேனா திரும்பி போனேனா இரு, அவனை பார்க்கறதுக்கெல்லாம் என்னை கூப்பிடாதே. எனக்கு இதுல எல்லாம் நம்பிக்கையே கிடையாது. ஏதோ கோமணத்தை கட்டின்னு உட்காந்துட்டு இருக்கானா, அவ அம்மா போய் கூப்பிட்டும் வரலையாம், இப்படி எல்லாம் பேசி. இவ அம்மா என்ன பண்ணா, திருப்பதி போய் திருப்பியும் திருவண்ணாமலைக்கு வந்தா. அப்ப அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவில்ல தொழுற போது அங்க பூஜை பண்ற வாழ்கிட்ட எல்லாம் விசாரிச்சு, சுவாமிகள் எங்க இருக்காரு அப்படியெல்லாம் கேட்டிருக்கா. இங்க பக்கத்துலதான் விரூபாட்ச குகை இருக்கு, இங்கதான் இருக்காருன்னு சொல்லியிருக்கா. கோவிலேருந்து வெளியில வந்தவா இந்த தன் பிள்ளை கிட்ட, பாரு இங்க பக்கத்துலதான் அவர் இருக்காரா, நான் போய் பார்க்க போறேன், நீ இங்கேயே இரு, பார்த்துட்டு வந்துடுறேன்னு கிளம்பி போயிட்டான். இவனுக்கு என்ன ஆச்சோ தெரியல, ஒரே முரடம். அம்மா கிட்ட சொன்னா, அம்மா என்ன கூப்பிடாதே, நான் அங்க வந்தேன்னா அவன் காதை பிடிச்சு இழுத்துன்னு வருவேன் வீட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். இவ அம்மா போய் கொஞ்ச நேரத்துல போய் பார்த்துடுவோமே அப்படின்னு தோணித்து. இதுதான் அருள்ங்கிறது, போய் பார்த்துடுவோமே அப்படின்னு தோணும். இவ அம்மா போய் அங்க போய் சந்நிதியில போய் உட்கார்ந்துருக்கா. பகவான் விரூபாட்ச குகை வெளியில ஒரு பாறாங்கல் மேல கால் மேல் கால் போட்டுண்டு நிശ്ചல விக்கிரகமா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு, வெங்கல பிரதிமா மாதிரி. அவ அம்மா போய் நமஸ்காரம் பண்ணி அங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. இவர் வந்தாரோ இல்லையோ, இவர் தன்னோட ஃப்ரெண்டை பார்க்கணும்னு வந்திருக்கார். வந்த இடத்துல ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் இல்லை. ஹம்ஃப்ரீஸ்னு ஒரு வெள்ளக்காரன் எழுதினார்,
I wanted to see a sage, but what I saw was only an outer frame. His body was like a dead corpse, but through his eyes, God was radiating terrifically. அப்படின்னு ஒரு மனுஷ ரூபமே தெரியல. அந்த பார்த்த பார்வை அப்படியே ஒரு வாழை வெட்டி போட்ட மாதிரி முன்னால சாஷ்டாங்கமா விழுந்து நமஸ்காரம். கதறி கதறி அழுதுட்டான். இந்த ஹிருதயத்திலேந்து உருகி கண்ணீர் வர்றது பாருங்கோ, அங்கதான் இந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு அர்த்தம். சும்மா இன்டலெக்சுவலா எல்லாம் இருந்துடலாம், அந்த ஹார்ட்டை தொட்டா ஆள் மாறிடும். கதறி கதறி அழறார். பகவான் ஒன்னும் அசங்கவே இல்லை, தெரிஞ்சுட்ட மாதிரியே காட்டிக்கல. இவெல்லாம் வந்திருக்காளே, இவர் கால் கீழே படுத்துன்னு அழறாரே, அவ அம்மா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காளே, எதையுமே பார்க்கலையாம். அப்படியே சித்திரார்ப்பிதாரம்பம் இவாவதஸ்தே அப்படின்னு காளிதாசனோட ஒரு வாக்குண்டு. சித்திரத்துல வரைச்சு வச்ச மாதிரி, பெயிண்டிங் மாதிரி அப்படியே அச்சலமா இருந்தது. அப்படி அங்க இருந்தா இவ அம்மா கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு பையனை கூட்டின்னு மதுரைக்கு போனோமே. அம்மாவுக்கு கொஞ்சமா கவலை போனோன்னுட்டு, ஏண்டா மணி போறோமா அப்படின்னு. அம்மா எங்க போறது, திரும்ப போக வேண்டாமா? நான் வரல, எனக்கு தனியே போக தெரியாதேடா, ஏத்தி விட்டு விடுறேன் உனக்கு. எப்படியோ கொண்டு விட்டுட்டு திரும்ப வந்துட்டார் அம்மாவை. வந்தவர் கொஞ்ச நாள் சுத்தி 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 அவர் தன்னை பார்ப்பரோ தன்னை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவாரோ இந்த மாதிரி நடந்துட்டே இருந்திருக்கார். ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் மெதுவா பகவான் வந்து பார்த்துடுது, இவன் போக மாட்டான்னு தெரிஞ்சுடுத்து. அப்போ கொஞ்சம் தான் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிட்டுதுன்னு காட்டின்றது. அப்போ வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து காலை பிடிச்சுட்டு, எனக்கு மனசே நிற்க மாட்டேங்கிறது பகவானே, மனசு ரொம்ப சஞ்சலமா இருக்கு சுவாமி, எனக்கு சாந்தியே இல்லை, நான் அவ்வளவு பாபம் பண்ணியிருக்கேனோ என்னமோ, என் மனசு நிற்க மாட்டேங்கிறது, எனக்கு ஏதாவது வழி காட்டணும் அப்படின்னு. ஒண்ணுமே பேசல, பேசாம இருந்துடுது. முதல்ல எல்லாம் அப்படியே இருந்தது. அப்புறம் நீங்க ஏதாவது வழி காட்டணும் வழி காட்டணும். என்ன வழி காட்டுறதுக்கு இருக்கு மணி, மனசே இல்லையே அப்படின்ட்டு. நீ மனசு இருக்கு இருக்குங்கிறத தான் அது இருக்கு. மனசு என்னன்னு பார்த்தா மனசுன்னு ஒரு வஸ்து இருக்கான்னு ஆத்மா தான் இருக்கு. ஆத்மாவிலேருந்து அந்நியமா மனசு எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு அது பிடிபடலை. அப்புறம் பேசாம இருந்துடும். இருந்தாலும் இவருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது ஒரு நிம்மதி இருக்கும். இருந்தாலும் பூர்வ வாசனை சம்ஸ்காரம். ஒரு நாளைக்கு காலை கட்டிண்டு, எனக்கு ஏதாவது வழி சொல்லலைன்னா நான் விட மாட்டேன். பகவான் ரொம்ப கேஷுவலா, மணி விடு, சிவசிவான்னு சும்மா இரு விடு அப்படின்னு. அவ்வளவுதான், ஒரே சந்தோஷம். பகவான் எனக்கு உபதேசம் பண்ணி கொடுத்து அப்படின்னு அந்த க்ஷணத்திலேருந்து, அது என்ன சம்ஸ்காரமோ தெரியல, சிவசிவா 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 அந்த நாமா ரா பகலா உள்ள ஓடி நாடி நரம்பு ரத்தத்தோட கலந்து, பிராணனோட கலந்து, நாடியோட கலந்து, தமனிகள் எல்லாம் கலந்து. விஸ்வநாத சுவாமின்னு பகவானுடைய அடியாறுகள்ல ஒருத்தர் இவரை பத்தி எழுதியிருக்கார். லாஸ்ட் டேஸ்ல அப்படி தேஜஸா இருப்பார், அப்படி ஜுவலிச்சுன்னு இருப்பார். அப்பவும் இந்த நாமா ஓடிண்டே இருக்கும். பகவானுக்கு சுத்தும் அந்த சயன பிரதட்சணம் பண்ணுவாரா இந்த நாமத்தை. இந்த நாமாவே அவருக்கு வந்து கதி ஆயிடுது இல்லையா? வால்மீகி கதையெல்லாம் நாம கேட்டிருக்கோமே, ரத்னாகரனுக்கு மராமரான்னு சொல்லி கொடுத்து ராமா ராமான்னு ஆயிடுத்துன்னு கதை கேட்டிருக்கோம் நாம இல்லையா? அது ஒரு நாமா வந்து உங்களுக்கு முக்தி அடையணும், பகவத் சாட்சா்காரத்தை அடையணுங்கிற ஆவல் உள்ள வந்துடுத்தானா ஒரு நாம ஜபம் போரும். உங்களுக்குள்ள அந்த முமுட்சுத்துவம் வரலையானால் பெரிய யோக மார்க்கம் ஞான மார்க்கம் எல்லாம் கிடைச்சாலும் நீங்க கரையேற மாட்டீங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு ஒன்றும் அவசரமே இல்லை. அந்த பாவம் வந்துடுத்தானா ஒரு நாமா போரும். கபீர் வந்து சுவாமி ராமானந்தா கிட்டேந்து உபதேசம் வாங்கிக்கணும்னு இருந்தவர், ஆசிரமத்துக்குள்ளேயே நுழைய முடியலையாம். ஏன்னா அது ரொம்ப ஆச்சாரமா இருந்தவர் ராமானந்தர். ராமானந்தீஸ்னு இன்னைக்கும் வடக்கு திக்கல உண்டு, நிறைய அந்த சம்பிரதாயமே உண்டு. ராமானந்தர் கங்கையில குளிக்க வரத்த இந்த கபீர் வந்து படிக்கட்டுல படித்துறையில படுத்துட்டு இருக்கிறார்.
தெரியாம ராமானந்தர் கால தலையில வச்சுட்டான், கபீரோட தலையில. ராமா அப்படின்னாராம். அதுதான் உபதேசம். கபீர் சொல்றார், குருவும் கோவிந்தனும் என் முன்னால வந்து நின்னா கோவிந்தனை நான் திரும்பி பார்க்க மாட்டேங்கிறார். அவ்வளவு குரு பக்தி. குரு என்ன டைரக்டா கூப்பிட்டு உபதேசம் கூட பண்ணல, அந்த நாமாவை கிரகிச்சுண்டு நான் கூட இல்லை, இங்க ராமன் தான் இருக்காங்கிற நிலைக்கு, தூ தூ கர்த்தா தூ பயா முஜுமே ரஹீனஹும், எனக்குள்ள நானே இல்லை, எல்லாம் ராமன் தான் இருக்கான். ஜெகத் பூரா ராமஸ்வரூபம். குரு கிருபா அஞ்சன பாயோ மேரே பாயி, இல்லையா? அது கபீர் பாட்டு தானே அது. குரு கிருப்பேங்கிற அஞ்சனத்தை கண்ணில பூசிண்டா, ஹிருதயத்துல வச்சுண்டா, உனக்கு ஜாகிரதி ராம, சொப்பனி ராம, எல்லாம் ராமன் தான். அவர் என்ன பண்ணினார்? இந்த நாமத்தை ஜபம் பண்ணிட்டே இருந்தார். அது ஆத்ம சாட்சா்காரத்தை கொடுத்து அவரோட பாட்டுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் ஞானபரமாவே இருக்கும். அப்ப பகவன் நாம ஜபம்ங்கிறது எல்லா மகான்களும் பண்ணியிருக்கான். மகாராஷ்டிரா சந்துக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் நாம ஜபத்தை தான் பண்ணியிருக்கா, இல்லையா? ஜபம் பல பேருக்கும் ஸ்வப்னத்துல எல்லாம் தான் தீட்சை. துக்காராமுக்கு ஸ்வப்னத்துல தான் தீட்சை. ஸ்வப்ன தீட்சைங்கிறது ஜாகிரத தீட்சையை விட பலம் குறைஞ்சது இல்லை. ஜாகிரத்தை விட ஸ்வப்னத்துல ஏற்படுற தீட்சைகள் ரொம்பவுமே திவ்யமானது. ஜாகிரத்துல உபதேசம் பண்ணா சக்திபாதம் உண்டாகாது, ஸ்வப்னத்துல உபதேசம் பண்றதே சக்திபாதம் தான். அதனால ஸ்வாப்னிகமான ஒரு மந்திரோபதேசம் கிடைச்சுதான் அவர் இவ்வளவு பெரிய சித்தன் ஆயிட்டார், பகவத் பிராப்தியை அடைஞ்சுட்டார். ஸ்ரத்த வேணும், விசுவாசம் வேணும், ஏதோ ஒண்ணு பிடிச்சுண்டு. மனசு அநேகமா அலைஞ்சின்னு இருக்கிற மனசை பகவன் நாமத்துல ஈடுபடுத்துறது. இப்ப நாம ஜபத்தை பத்தி பாடுறவா, நாம ஜபத்தை பத்தி பேசுறவா எல்லாம் இருக்கா, ஆனா ஜபம் பண்றவா தான் குறைச்சலா இருக்கு. நாம ஜபம் பண்ணு அப்படின்னு துக்காராம் பாடின அபங்கத்தை நம்ம பாடினா போறாதே, இல்லையா? துக்காராம் அபங்கம் நாமத்தை விட சாதனை ஒண்ணும் இல்லை, அதை நாம அதே மாதிரி பாடினா போருமாண்ணா? ஜபத்தை பண்ணணும். ஜபாத் சித்திஹி ஜபாத் சித்திஹி ஜபாத் சித்தி. பகவன் நாம ஜபம் ஒன்னும் ஞான விசாரம் பண்ண முடியலையா? அநேக சித்தவருத்திகளோட அலைஞ்சின்னு இருக்கிற மனசுக்கு பிடிச்சுக்கிறதுக்கு நாமத்தை கொடுக்கறது. முதல்ல மனசுக்கு கூட கொடுக்க வேண்டாம், நாவுக்கு கொடுத்துட்டா போறோம். முதல் ஸ்டெப் என்னன்னாக்கா சாதனை. நான் இப்ப சாதனா லெவல்ல தான் பேசிட்டு இருக்கேன். சாதனை ஜபம் பண்றது அப்படின்னாக்கா இவ்வளவு நாமா ஜபம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சங்கல்பம் பண்ணிக்கணும். தியாகராஜ சுவாமிகள் தினமும் 1,00,000க்கு மேல நாம ஜபம் பண்ணிட்டு இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லுவா. அதெல்லாம் முடியுமா? நம்ம ஆச்சரியப்படுவோம். எனக்கு தெரியற மகான்கள் இன்னைக்கு இருக்கா. 1,00,000 1,50,000 ராமநாம எல்லாம் ஜபம் பண்றவா தினமும். ஜபம் பண்றதுன்னா ஜபம் மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கிறவா இல்லை, அவளே சமையல் பண்ணி சாப்பிட்டுண்டு, அவளே சாமானங்கள் வாங்கிட்டு அவளே தனிய வீடு பார்த்துண்டு ஏகாந்த வாசமா ஸ்வயம் பாகம் பண்ணிண்டு தினமும் அநேக சஹஸ்ர நாம ஜபத்தோட 1,00,000 நாம ஜபத்தோட இருக்கிறவாள்லாம் இருக்கான். அதனால நாங்கள்லாம் வேலை பண்ணிட்டு இதெல்லாம் பண்ண முடியுமான்னு கேட்கப்படாது. ராமகிருஷ்ணருடைய தர்மபத்னி சாரதா தேவி இவ்வளவு வேலை பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தும் அதுக்கு நடுவில் அந்த அம்மாவே சொல்றா, தினமும் 1,00,000 நாம ஜபம் பண்ணிட்டு இருந்தேங்கிறா. அப்படின்னா வேலையெல்லாம் விடல, வேலை நடக்கிறதையும் ஜபம் நடந்துட்டே இருந்திருக்கு அவளுக்கு, இல்லையா? அப்ப மனச ஏதோ ஒரு நாமத்துல ஒரு மந்திரத்துல இருத்தி சீலனம் பண்ண வைக்கிறதுக்கு முதல்ல கொஞ்சம் பிரயத்னம் தேவை. அந்த பிரயத்னம் தான் இவ்வளவு பண்ணுவேன் நிச்சயம். பகவான் கீதையில ஜப யக்ஞம் சொன்னார். யக்ஞம்னா ஒரு 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 விதிக்குள்ள இருந்தா தான் அது யக்ஞம். இந்த ஜப யக்ஞத்துக்கு என்ன விதி அப்படின்னாக்கா, இதெல்லாம் இப்போ ஒரு சம்பிரதாயத்தை சொல்றேன். நாம இன்னைக்கு ஏதோ லெக்சர் காட்டோம், நமக்கு ராமநாம ஜபம் பண்றோம், இல்லாட்டா நாராயண நாம ஜபம் பண்றோம், சிவநாம ஜபம் பண்றோம்னா இன்னைக்கு ஒரு வீர் வந்துடுது. நாளையிலேருந்து போயிட்டு தினமும் நான் ஒரு 10,000ஆவது ஜபம் பண்ண போறேன்னு சங்கல்பம் பண்ணிப்போம். நாளைக்கு சாயந்தரத்துக்குள்ளேயே அது போயிடும்.
இல்லையா? இல்லாட்டா சில பேருக்கு ஒரு வாரம் இருக்கும், 2 வாரம் இருக்கும், போயிடும். அதனால நம்மளுடைய தௌர்பல்யத்தையும் நாமளே தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு. எக்காரணத்தினாலையும் இதுக்கு பங்கம் வராம இருக்கிறதுக்கு யஜ்ஞமா பண்ணணும். யஜ்ஞமா பண்றது என்னன்னாக்கா, ஒரு கிளிப்தமான சங்கிய ஜபம் பண்றது நிச்சயம் பண்ணிட்டு அது ஒரு 24 நாள் இல்லையா, ஸ்திரீகள்லாம். ஆனா அது சௌரியமா இருக்கும். ஒரு 24 நாள் பங்கம் பண்ணாம நான் ஜபம் பண்ணுவேன். அந்த 24 நாள் யாராவது நமக்கு பகுமானம் இருக்கிறவா, பக்தி இருக்கிறவாள்கிட்ட நான் இப்படி பண்றேன்னு சொல்லி வைக்கிறது. ஏன்னாக்கா அப்ப மனசுக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஜாக்கிரதை இருக்கும், அவள்கிட்ட சொல்லணுமோ இல்லையோ பூர்த்தி பண்ணினேன்னு. அதுக்காக அப்படி நிச்சயம் பண்ணிட்டு அந்த ஜபத்தை தினமும் பண்ணணும். இதுல 2 காரியம். ஒண்ணு மனசை ஏகாகிரப்படுத்தி ஜபம் பண்ணணும்ங்கிறது கிடையாது. கொஞ்சம் புதுசா இருக்கும் உங்களுக்கு. நேற்று சொன்ன மாதிரி மனசை ஏகாகிரப்படுத்தி தான் ஜபம் பண்ணணுங்கிறது கிடையாது. அந்த டைம், அந்த ஸ்பேன் இருக்கோ, அந்த ஸ்பேன்ல மனசு உங்க வசத்துல இருக்கா, நீங்க பகவானுக்கு கொடுக்கறீங்களாங்கிறது முக்கியம் இல்லை. அந்த டைமை நீங்க பகவானுக்கு கொடுத்துட்டா போறோம். அந்த டைம்ல மனச உங்களுக்கு கொடுக்கறது பகவானோட கிஃப்ட். அது நம்ம கையில இல்லை. ஏன்னா ஒரு நாள் வயிறு நிறைய சாப்பிட்டுருப்போம், நம்ம தெரியாம ஏதோ போயிருக்கும், மனசு நிற்காது. நாளைக்கு நல்லா லைட்டா இருக்கும், சத்துவகுணம் இருக்கும், மனசு நிற்கும். இன்னொரு நாளைக்கு வேற ஏதாவது மூடு இருக்கும், மனசு நிற்காது. அதனால இந்த குணத்தை ஆசிரியிச்சுண்டு அனுஷ்டானம் பண்ணாம, அனுஷ்டானம் பண்றது நம்ம கையில இருக்கு. ஒரு மகான், நான் சொன்னேனே லட்சத்தோட ஜபம் பண்ணுவர், அவர்கிட்ட நான் சின்ன வயசுல கேட்டேன், நீங்க எப்படி ஜபம் பண்ற, மனசு அப்படியே ஏகாகிரமா? அப்படி நமக்கு இந்த கதை கேட்டுத்தானே, இந்த கதை சொல்றவா, கதை எழுதுறவா எல்லாம் பெரும்பாலும் அவா சாதனை எல்லாம் பண்றது கிடையாது. அதனால அவ ஏதாவது சொல்லி நாம கேட்டிருப்போம். அதனால அப்படியே அது பக்தியோட ஜபம் பண்றேளா, எப்படி பண்றேள் அப்படின்னு கேட்டேன் அவர்கிட்ட. அதுக்கு அவர் சொன்னார், எனக்கு குரு ஆக்ஞை இவ்வளவு ஜபம் பண்ணணும்னுட்டு. அது ஜெயில கல்ல உடைக்கிறவன் எப்படி பண்ணுவனோ அந்த மாதிரி நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவர்கிட்ட. இது எனக்கு ஒரே ஷாக்கா இருந்தது. அது என்ன ஜெயில கல்ல உடைக்கிறதுனா, இவ்வளவு பழைய காலத்துல எல்லாம் கல்ல உடைக்கிறது ஜெயில இருக்கிறவாளுக்கு கொடுப்பாளாமே, அந்த இவ்வளவு கல்ல உடைச்சு கொடுக்கணும், இல்லைனாக்கா அவனுக்கு அடிதான் விழும் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஜெயில கல்ல உடைக்கிறவன் பண்ற மாதிரி நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவர்கிட்ட. அப்படின்னா என்ன? அப்போ மனசுக்கே சுகமே இருக்காதே. மனசுக்கு சுகம் இல்லாம ஒரு காரியம் பண்றது என்ன? அப்ப அவர் ஒரு விஷயம் ரிமார்க்கபிளா சொன்னார், மனசுக்கு சுகம் இருக்கிற காரியம்தான் நான் பண்ணுவேன்னு யாரு நினைச்சுக்கிறானோ அவன் தான் சம்சாரி. சாதனையினாலே மனசுக்கு பிடிச்சதோ பிடிக்கலையோ அதை பண்றதுக்கு பேரு தான் சாதனையே தவிர, மனசுக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் பண்றதுக்கு அதுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல்ங்கிற பேரே வேண்டாம். டிவி பாக்குறது மனசுக்கு பிடிக்கும், சினிமா பாக்குறது மனசுக்கு பிடிக்கும், நல்ல மதுரமானது சாப்பிடுறது மனசுக்கு பிடிக்கும், அதெல்லாம் பண்ணலாமே இல்லையா? அதனால மனசுக்கு அப்பதான் தர்மம்ங்கிறதும் அதுதான். தர்மம்ங்கிறதுலயும் அதுதான் இருக்கு. தர்மம் மனசுக்கு பிடிச்சதுதான் பண்ணுவேன் கிடையாது. ஒரு அப்பாவை பாத்துக்கிறான் ஒரு பையன், அப்பா ரொம்ப முடியாம இருக்கானா, எனக்கு அப்பா கிட்ட ரொம்ப பிரியமா ஒரு நாளைக்கு தோன்றத சாப்பாடு போடுவேன். ஒரு நாளைக்கு மூட் ஆஃபா இருந்தா அன்னைக்கு அப்பாவுக்கு சாப்பாடு கிடையாதுன்னு எப்படி இருக்கும்? நம்ம மனசோட பாவத்துக்கு தகுந்தபடி அவளுக்கு சுஷ்ரூஷ பண்ண முடியுமாண்ணா? அப்ப மனசு எப்படி இருந்தாலும் நாம பண்ண வேண்டியது பண்ணுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி அனுஷ்டானத்திலையும் குணாதீதனா இருந்துண்டு பண்ணணும். இது கீதையோட ஒரு விசேஷம். குணாதீதனா இருந்துன்னு பண்ணணும்னா, சத்துவகுணத்துல இருந்தா தான் அனுஷ்டானம் பண்ணுவேன்னு கிடையாது. மனசு ரஜோகுணமா இருக்கும், இல்ல சோர்ந்து தமோ குணமா இருக்கும், நான் பண்ண வேண்டியது பண்ணுவேன். மனசை ஆசிரியிக்காத, மனசை நிரபேட்சமா இருக்கிறது, மனசை உபேட்சிக்கிறது. மனசு ஒரு சமயத்துல க்ளூமியா இருக்கும், ஒரு சமயத்துல மெடிடேட்டிவா இருக்கும், ஒரு சமயத்துல வர்க்ஹாலிக்கா இருக்கும். இந்த 3 மூடையும் நாம கவனிக்கவே கூடாது. நாம என்ன பண்ணணுமோ அதுதான் பண்ணுவோம். மகான்களோட எல்லாமே சீக்ரெட் அதுதான். பூஜை பண்ணணுமா, தினமும் பூஜை பண்ணணும். அது மனசு ஏகாகிரமா இருந்தா தான் பூஜை பண்றதுன்னு கிடையாது.
அந்த டைம்ல உட்கார வேண்டியது, அது பண்ண வேண்டியது. ஜபம் பண்ணணுமா, பண்ணணும். அந்த அனுஷ்டானம் பண்ணணுமா, பண்றது தான். அது பண்றதுக்கு முன்னாடி சொல்லிக்கிறது, மனசே நீ எங்க வேணா போய்க்கோ, நான் பண்ணிட்டு முடிச்சுட்டு தான் எழுந்திருப்பேன். அப்போ கொஞ்ச நாள் அப்படி அபியாசம் பண்ண 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 இந்த ஜபம்ங்கிறது மெதுவா 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 நம்ம சரீரத்துக்குள்ள மனசுல ஸ்பந்தனாகாரமா போயிடும். அநேக எண்ணங்களா இருக்கிற மனம் இந்த ஒரே மந்திர ரூபத்துல ஸ்பந்திச்சுட்டே இருக்கும். அந்தந்த பாவ மண்டலங்கள் அனாவிருத்தமாகும். இப்ப பஞ்சாட்சர ஜபம் பண்றோம்னா அந்த சிவபாவம் மெதுவா ஒரு விதை உடஞ்சா அந்த விதை கூடேந்து செடி வரா மாதிரி பஞ்சாட்சரம் ஜபம் பண்ணிட்டே இருக்கோமானால் அந்த சிவபாவம்ங்கிறது அந்த மந்திரம் பிரசவிக்கணும். அந்த மந்திரம், அந்த பாவ பிரசூன்னு பேரு மந்திரத்துக்கு. அந்த பாவத்தை அந்த மந்திரம் பிரசவிக்கணுமானா கொஞ்ச நாளைக்கு அந்த மந்திரம் உள்ள போய் ஆதரவோட ஸ்ரத்தையோட அதை பண்ணி பண்ணி மெதுவா மந்திரம் நமக்குள்ள ரூಢம் ஆயிடுத்தானா பாவமண்டலம் இல்லையா, ஆத்ம சாட்சா்காரத்துக்கு முன்னாடி சாத்விகமான ஒரு பாவமண்டலம் அனாவிருத்தமாகும். பகவான் கீதையில சொல்றார், நாஸ்தி புத்தி அயுக்தஸ்ய நச்ச அயுக்தஸ்ய பாவனா நச்ச அபாவயத சாந்தி அசாந்தஸ்ய குத சுகம். டிசிப்ளின்டா இல்லாதவனுக்கு அறிவு கிடையாது, தெளிவு கிடையாது. தெளிவு இல்லாதவனுக்கு பாவமண்டலம் அனாவிருத்தமாகாது. பாவமண்டலம் அனாவிருத்தம் ஆகலையானால் சாந்தி வராது. சாந்தினாக்கா சமாதி, சமாதி, ஆத்ம ஞானம், ஆத்மானுபவம். அதனால அனுபூதி வரத்துக்கு முன்னாடி முதல்ல வரக்கூடியது இந்த பாவம் தான். அவாவா உபாசனா தேவதா தரிசனம் நாம சொல்றோம். ஏதோ ஒரு விதத்துல ஒரு பக்தி பாவம் வரும். சைவமாவோ வைஷ்ணவமாவோ ஏதோ ஒரு பாவம், குரு பக்தியோ எப்படியோ ஒன்று வரது, உள்ள மேனிஃபெஸ்ட் ஆகுது. அதனால அந்த பகவன் நாம ஜபம் மெதுவா நமக்கு தீர்க்கால நைரந்தர்ய சத்காரா சேவித்தோ திருடபூமிகி. தீர்க்காலம் நிரந்தரம் நம்ம மனசோட மூட்ஸ் எல்லாம் பத்தி கவலைப்படாம நாம ஜபம் பண்ணிட்டே இருந்தோமானா. ஜபம்னா உட்கார்ந்து ஜபம் பண்ணலாம், நடந்து ஜபம் பண்ணலாம், கோவில்ல போய் பிரதட்சணம் பண்ணிட்டு ஜபம் பண்ணலாம், ஒரு புஸ்தகத்துல எழுதிட்டு ஜபம் பண்ணலாம், சமையல் பண்ணிட்டு ஜபம் பண்ணலாம். ஆனா ஜபத்தை விட்டு விடப்படாது. இது பண்ணலாமே இல்லையா, ஒன்னும் கஷ்டம் இல்லையே, எவ்வளவு செலுகை இருக்கு பாருங்க. நீங்க என்ன நாம ஜபம் பண்றீங்கிறத நான் சொல்லவே இல்லை. உட்காந்து இப்படி மெடிடேஷன்ல தான் பண்ணணுங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது. பகவான் சொல்றார், ரமண பகவான் ஏன் கிரி பிரதட்சணம்னு வச்சிருக்குனாக்கா, பிரதட்சணம் பண்ணிட்டே ஆத்ம விசாரமோ ஜபமோ பண்ணிட்டு இருந்தா அதுக்கு சஞ்சார சமாதின்னு பேரு அப்படிங்கிறது. இப்படி உட்கார்ந்து வராத ஏகாகிரதை சில சமயம் நடந்து வரும். அதனால வாக்கிங் போயிட்டே ஜபம் பண்ணலாம், கோவில்ல பிரதட்சணம் பண்ணிட்டே ஜபம் பண்ணலாம், இந்த லேக்ல போய் பிரதட்சணம் பண்ணிட்டே ஜபம் பண்ணலாம், ஏகாந்தமா இடத்துல உட்கார்ந்து ஜபம் பண்ணலாம். நமக்கு பிடிச்சுக்கிறது ஒரே நாமா. இன்னைக்கு சிவநாமா, நாளைக்கு நாராயண நாமா, அப்புறம் ராமநாமா, இப்படியே அலையப்படாது. ஒரு பீஜத்தை போட்டு வளர்த்தணும், ஒரு விதைய போட்டு வளர்த்தணும். இது உபாசனா சம்ஸ்காரத்தை வளர்த்தணும். அப்புறம் நமக்கு விரோதம் வெறுப்பு எல்லாம் எடுத்துடணும். இதுதான் நான் ஒத்துப்பேன், இது ஒத்துக்க மாட்டேன். எல்லாரும் அல்டிமேட்டா வந்தா ஒரு இடத்துக்கு தான் வரப்போறோங்கிறத ஒத்துக்கிறோம். ஆனா நம்ம பாவ மண்டலத்திலேயே நாம நிக்கணும், அதுல கலத்துக்கப்படாது. நாம சிவநாமா ஜபம் பண்றோமா, சிவநாமா தான். நாராயண நாமா ஜபம் பண்றோமா, நாராயண நாமா தான். ராமநாம ஜபம் பண்றோமோ, ராமநாமா தான். அதை பிரத்தியார்கிட்ட சொல்லாம இருக்கிறது நல்லது. என்னக்கா அவளை போய் நாம கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவோம். இல்ல அவ இந்த நாமாவா ஜபம் பண்றேன், இதை விட பவர்ஃபுல் அதுன்னு சொன்னா அது ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்துடும். அதனால குஹ்யமா வச்சுக்கணும். இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு சாதாரணமா வெளியில கிடைக்காது உங்களுக்கு. அப்படி வச்சுண்டு நிறைய டைம் இருக்கானா, வீட்டிலேயே இருக்கிற ஸ்திரீகளான அவளுக்கு சமையெல்லாம் பண்ணிவிட்டு சௌக்கியமா ஜபம் பண்ணலாம். டிவி எல்லாம் போடவே படாது, பழகிக்கணும்.
பிராம முகூர்த்தத்துல, சந்தியா காலத்துல, ராத்திரி நேரத்துல தூக்கம் வரலன்னா, ரிட்டையர் ஆனவாளுக்கு நிறைய கஷ்டம் என்னன்னா, எங்களுக்கு தூக்கம் வர மாட்டேங்கிறது. ரொம்ப சந்தோஷம். எப்ப தூக்கம் வரலையோ அப்ப எழுந்திருந்து ஒரு 10,000 ஜபம் உட்காந்துண்டோ நடந்துண்டோ ஜபம் பண்ணினா எப்ப தூங்கினே தெரியாது. ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா இன்னமும் நமக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்கு. பகவத் சாட்சா்காரத்தை அடையறதுக்கு எப்பவுமே சான்ஸ் இருக்கு. இந்த ஜபத்தை சமர்த்த ராமதாசர் சொல்றார், ஸ்ரீராம ஜெயராம ஜெய ஜெய ராமாங்க. இந்த நாமத்தை நீங்க 13 கோடி ஜபம் பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு பகவத் தரிசனம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றார். பகவத் தரிசனம் கிடைச்சதோ கிடைக்கலையோ, 13 கோடி நீங்க ஜபம் பண்ற தபஸ் உங்களுக்கு வந்துடுத்தானாலே அது தரிசனம் தான், அனுபூதி தான். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பெஷலா ஒரு தரிசனம் கிடைக்கணுங்கிறது இல்லை. அந்த வாழ்க்கையே உங்களுக்கு தபஸ், அதுவே அனுகிரகம் தானே. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பெஷல் தரிசனம் எதுக்கு இல்லையா? மகான்கள்லாம் அதுதான் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கான். திருவாச்சகம் ஆரம்பிக்கிறதே நம சிவாய வாழ்க, நாதன் தாழ்வாழ்க, இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழ்க. சைவத்துல பஞ்சாட்சரத்தை அப்படி பாடியிருக்க. அப்பர் சுவாமிகள் சொன்னார், கற்றுனை பூட்டியோர் கடலினுள் பாய்ச்சினும் நத்துணையாவது நமசிவாயவே அப்படின்னு. ஒரு கல்லை கட்டி கடலை எடுத்து போட்டாலும் எனக்கு ஒன்றும் கவலை இல்லை, நத்துணையாவது நமசிவாயவே. ஞானசம்பந்தர் சொன்னார், காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்க ஓதுவார் தம்மை நன்னறி குய்ப்பது வேதம் நாங்கினும் மெய்ப்பொருளாவது நாதன் நாமம் நமசிவாயவே. ராமநாமாவை எல்லாரும் பாடியிருக்காங்க. தாரக மந்திரம் அப்படின்னு எல்லாரும் பாடியிருக்காங்க. அஷ்டாட்சரிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயங்கள்ல பக்தாள் எல்லாம் அனுபவிச்சிருக்காங்க. அதனால இந்த பகவன் நாம ஜபம்ங்கிற சுலபமான ஒரு மார்க்கம் நமக்கு இருக்கு. அது ரொம்ப சுலபம். ஆனா நீங்க தபஸ் பண்ணாம முடியாது. அதுக்கு ஒன்றும் ஒரு விக்னம் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. ஒரு நாம ஜபம் பண்றதுக்கு இப்பதான் பண்ணலாம், அப்ப பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்லை, இன்னவாதான் பண்ணலாம், இன்னவா பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்லை. ஆனா பண்ணணும். வரமாட்டேங்கிறது ஏன்? என்னவோ அதுதான் பாபம். அந்த பாபத்தை எப்படி தவிர்க்கிறது? ஜபம் பண்ணினாத்தான் தவிர்க்க முடியும். எப்படியோ ஜபம் பண்ணணும், உட்காந்தோ நடந்தோ எப்படி ஆனாலும். அப்படி அந்த ஜபத்தை பழகி பழகி வாச்சிகமா இருக்கிற ஜபம் இருக்கே மனசுக்குள்ள போயிடும். மானசி ஜபமா உள்ள ஸ்பந்தன மாத்திரமா முதல்ல சுண்டு அணங்கின்னு இருக்கும், அப்புறம் உதட அணங்கின்னு இருக்கும், அப்புறம் மனசு அணங்கின்னு இருக்கும். மனசு மாத்திரம் டெக் டெக் டெக்குன்னு அந்த டைம் பீஸ் மாதிரி ஜபத்தை நடத்திடும். அப்படி ஜபம் பழகினவாளுக்கு தூக்கத்துல கூட அந்த ஜபம் உள்ள ஓடின்னு இருக்கிறது தெரியும். பாதி தூக்கத்துல எழுந்திருந்து பார்த்தா நாமா உள்ள அப்படி ஸ்பந்திச்சு. தூக்கத்துல கூட இருக்கும். அப்படியே அது மெதுவா அந்த ஜபம் மனஸ்பூரா வியாப்தமாயி ஹிருதயத்துல அடங்குற போது ஜபம் பண்றவனும் இருக்க மாட்டான், அந்த ஜப மந்திரமும் ஒடுங்கிவிடும். அந்த ஸ்வனம் அப்படியே அடங்கி ஸ்வயம் பிரகாசமான ஸ்வரூபம் ஹிருதயத்துல பிரகாசம். அநேக எண்ணங்களையும் ஒடுக்கி சொடலை கொள்ளி தன்னையும் எரிச்சுக்கிற மாதிரி இந்த மந்திரம் இருக்கே தானே ஒடுங்கி போயிடும். அதுவும் விஸ்ரமிக்கிற போது அந்த இடத்துல ஒரு மௌனம், ஒரு நிശ്ചலம் இல்லையா? ஜபம் பண்ற போதே அப்பப்ப வரும். ஜபம் பண்ணிட்டே இருக்கிற போதே சித்தவருத்திகள் இல்லாத அந்த நிശ്ചல அனுபவம் வரபோது அதுதான் தியானம். அப்படியே ஜபம் பண்ணிட்டே இருக்கிற போதே ஞான விசாரத்தையும் பண்ணலாம். பகவன் நாம ஜபத்தோட அனுசந்தானத்தை பண்ணலாம், ஞான விசாரத்தை பண்ணலாம். நம்ம எந்த பகவானோட நாமத்தை ஜபம் பண்றோமோ அந்த பகவானோட ஸ்வரூபந்தான் பிரபஞ்சம் பூரான்னு பண்ணலாம். சுவாமி ராமதாஸ், காஞ்சங்காடு ராமதாஸ் சுவாமி ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஜபம் பண்ணிட்டே ஒரு இடத்துல உட்காரவே இல்லை. அவர் ட்ரெயின்ல ஏறி ஊர் ஊரா போயிட்டு இருந்தார்.
ட்ரெயின்ல போறதுன்னா டிக்கெட்லாம் கிடையாது. ஏன்னா கையில பணம் இருந்தா தானே. ஒரு டிடி எங்கேயாவது பார்த்தா பிடிச்சி அந்த ஊர்ல இறக்கி விட்டுடுவோம். இவருக்கு இன்ன இடத்துக்கு தான் போனணும்னு கிடையாது, எங்க இறக்கி விட்டாரோ அதுதான் ஊரு. ஒரு ஒரு ஆங்கிலோ இந்தியன் ஒரு டிடி வந்தார் ஒரு நாளைக்கு, பிடிச்சு நிறுத்தி ரொம்ப பைட்டக் பண்ண வச்சார். டிக்கெட் இல்லாம போனதுனால பைட்டக் பண்றது, உட்கார்றது எழுந்திருக்கிறது, உட்கார்றது எழுந்திருக்கிறது. இவர் ராமநாம ஜபம் பண்ணிட்டே சந்தோஷமா பப்ளிங் வித் ஜாய் உட்கார்றாரு, எழுந்திருக்கிறார். நான் உனக்கு பனிஷ்மெண்டாக்கும் கொடுக்குறேன், நீ என்ன சிரிக்கிற அப்படின்னு. இல்ல ராமனோட கருணை அப்படின்னாரு. என்ன கருணை? இல்ல இவ்வளவு நேரம் நான் அதுக்குள்ள அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருந்தேன், என்னோட கால்லாம் ஸ்டிஃபா இருக்கு, உன்னோட உருவத்துல வந்து கருணையா என்ன பண்றான் பாரு, பைட்டக் பண்ண வச்சுட்டு இருக்கான். ஆமா நீ ராமன் சொல்றே, உன்னோட ராமன் எங்க இருக்கான்? உலகம் பூரா இருக்கான், சர்வ வியாபி, எல்லா உருவத்திலையும் ராமன் இருக்கான். அப்படின்னா நீ ஏன் ஊர் சுத்துற? எல்லா இடத்துலயும் இருக்கான எதுக்கு சுத்துற? எல்லா இடத்துலயும் இருக்கான்னு பாக்குறதுக்குன்னு சுத்தின்னு இருக்கேன். அப்ப இங்க இருக்கானா? ஆமாம், இஸ் ரைட் பிஃபோர் மீ. எங்க அவனோட ராமன்? யூ, he is within you, you are he அப்படின்னு அவனோட ஹிருதயத்துல தொட்டா வாஸ்தவமாவே அவன் கண்ணில் கண்ணீர் வந்துருத்தான். ஏன்னா அது ஒரு ஒரு சமத்கார வார்த்தை இல்லை, பாவத்தோட அந்தர்யாமியா இருக்கிற பகவானை பார்த்துன்னு சொல்ல அவனுக்கே கொஞ்ச நேரத்துக்கு அந்த அனுபவம் வந்துருத்தான். அவர் நாம ஜபம் பண்ணின்னு அவர்கிட்ட சுவாமி கிட்ட பக்தாலாம் கேட்டிருக்கா, தியானத்தை பத்தி கேட்கிற போது அவர் சொல்ல, நான் தியானமே பண்ணல, ராமநாமத்தை ஜபம் பண்ணிட்டு பார்க்கறதெல்லாம் ராமனோட ஸ்வரூபம் தான் மனசுல சொல்லிகிட்டே இருந்தேன். எண்ணங்கள்லாம் வந்தா கூட அந்த எண்ணங்கள்லாம் ராமனோட ஸ்வரூபந்தான். நினப்புகள் வருது, ஏன்னா விகாரம் வந்து அதெல்லாம் ராமனோட ஸ்வரூபந்தான். முன்னால ஆணு பெண்ணு எல்லாம் ராமனோட ஸ்வரூபந்தான். துவம் ஸ்திரீ துவம் புமானசி துவம் குமார உதவா குமாரி துவம் ஜீர்ணோ தண்டேன வஞ்சசி, எல்லாம் ராமனோட ஸ்வரூபந்தான் அப்படின்னு அனுசந்தானம் பண்ணிட்டே நாமத்தை ஜபம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஒரு நாள் ஏகாந்தமா ஒரு குகையில அப்படி இருக்கிற போது பார்த்தா நினப்பு காணும், என்னையும் காணும், பிரபஞ்சத்தையும் காணும், ஜபமும் காணும். அப்படியே நிச்சலமா இருந்துடுத்து அந்த முதல் தடவை அந்த சமாதி அனுபவம். அதுவும் அவர் சொல்றார், நான் முயற்சி பண்ணல, அதுவாவே வந்துடுத்து. மகான்கள் கதையெல்லாம் எதுக்கு எடுத்து சொல்றேன்னா, நமக்கு சிம்பிளான மார்க்கம் தானே நம்ம நினைச்சுக்க வேண்டாம், அது போருமானது. நீங்க சின்சியரா இருந்துட்டானா அது ஒண்ணு போரும். நீங்க ஒன்னும் முயற்சி பண்ணி மெடிடேஷன் கூட பண்ண வேண்டாம், நாமத்தை ஜபம் பண்ணிட்டு பாவத்துல பகவான் கிட்ட பேசலாம், கதறலாம். இன்னொரு பக்கம் நம்ம மனசு ஒன்னும் நமக்கு பிடிபடலை, நம்ம வாழ்க்கையில துக்கம் இருக்கானா வாய் ஜபம் பண்ணிட்டே இருக்கட்டும், ஹிருதயத்தால பகவான் கிட்ட சம்வாதம் பண்ணிட்டே இருங்கோ. நம்மளை யாரும் பைத்தியம் சொல்லவே மாட்டான். இப்ப எல்லாரும் அதுதானே பண்ணிட்டு இருக்கா, தனியே பேசின்னு போயிடும். முன்னாலேயாவது கையில வச்சுட்டு இருந்தா, இப்ப அது கூட இல்லை. இவன் நம்ம கிட்ட தான் பேசுறானு நினைச்சுப்போம் நாம. அதனால ஜபம் பண்ணிண்டே சம்வாதம் பண்ணலாம் பகவான் கிட்ட, இல்லையா? பக்தி கிரந்தங்கள்லாம் அப்படித்தானே, பகவான் கிட்ட நடத்துற சம்வாதம் தான் பக்தி கிரந்தம். பகவான் கிட்ட பேசுறதுன்னா யாருக்கிட்ட பேசுறோம்? நம்ம அந்தர்யாமி கிட்டே தான் பேசிக்கிறோம். பண்ணி பாருங்க. அந்த பகவானை சர்வாத்மாவா உபாசனை பண்ணி மனசை பகவான் கிட்ட கொடுத்து சர்வபாவேன பாரத அப்படிங்கிறார் கீதையில, இல்லையா? தமேவ சரணம் கச்ச சர்வபாவேன. சர்வபாவேனா எப்படி? அம்மாவா பார்க்கணும், அப்பாவா பார்க்கணும், பந்துவா பார்க்கணும். நமக்கு ஏதாவது வேணுமானாலும் பகவான் கிட்ட போய் கேட்கலாம். சில பேருக்கு என்ன நினைப்புனா, கேட்கப்படாது, அது உத்தம பக்தி. நீங்க டாக்டர் கிட்ட ஒரு மருந்துக்கு கியூருக்கு போறீங்கன்னா பகவான் கிட்ட என்ன கியூர் பண்ணு கேட்கலாம். நீங்க டாக்டர்கிட்டையும் போக மாட்டேன்னு இருந்தேன்னா கேட்க வேண்டாம். நீங்க வெளியில யாருக்கிட்டயோ போய் எனக்கு பணம் கொடுன்னு கெஞ்ச போறீங்கன்னா பகவான் கிட்டையும் கேட்கலாம். நீங்க உங்களுக்கு கஷ்டம் வந்தது அசலாத்துக்காரங்கிட்ட போய் அழ போறீங்கன்னா பகவான்கிட்ட அழலாம். எதுவும் பகவான் கிட்ட கேட்கப்படாதுங்கிறது எந்த நிலைனாக்கா உங்களுக்குள்ள ஆசையே வரப்படாது. அப்ப நீங்க ஒன்னும் கேட்க வேண்டாம்.
அதுக்காகவே இந்த பக்தாள் கதையெல்லாம் பார்த்தா, சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் கதை பாருங்கோ, அவர் எல்லாம் பகவான் கிட்ட நச்சு 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 நச்சுன்னு பிடிங்கிட்டு இருப்பார். நாரதர் சொன்னார் பக்தி சூத்திரத்துல, ஆசைய வெளி விஷயங்களை வச்சா நீ மாட்டின்னு விடுவே, அது பகவான் கிட்ட திருப்பி விட்டுவிடு, உனக்கு கரையத்தி விட்டுரும், எல்லாம் வெந்து போயிடும். அந்த அந்தர்யாமி கிட்ட நீங்க ஒரு பர்சன் கிட்ட போய் கேட்கலையே, வியக்திகள் கிட்ட போய் கேட்டா ரெண்டு டேஞ்சர். ஐதர் அவ சாதிச்சு கொடுப்பா, இல்லாட்டா அவ நமக்கு சாதிச்சு கொடுக்காம ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரும், செயின் ஆஃப் இவெண்ட்ஸ் வரும். அந்தர்யாமி கிட்ட நீங்க சொன்னீங்களானால் நடக்கிறதுக்கு இருக்கானா நடக்கும், இல்லையா அதனால விபரீதம் வருமானாலும் உங்களுக்கு தெரியும். எல்லாம் நீங்க வேற யாரையும் குத்தம் சொல்ல வேண்டாம், எல்லாம் நீங்க யூ ஹாவ் கம்யூனியன் வித் ஓன்லி வித் த இன்னர் பீயிங். அதனால அந்தர்யாமியா இருக்கிற ஈஸ்வரன் கிட்ட ஒரு கான்டாக்ட், அந்த கான்டாக்டுக்கு தான் அத்தியாத்மம்னு பேரு. அது ஒரு மொழி இல்லாத ஒரு மொழி. பகவான் கிட்ட எந்த பாஷையில பேசுறது, தமிழா, மலையாளமா, இங்கிலீஷா, சம்ஸ்கிருதமா, ஒன்றும் இல்லை. ஹிருதயத்துக்கு சொப்பனம் நீங்க எந்த மொழியில பாக்குறீங்க சொல்லுங்க. பேச தெரியாதவாளுக்கும் சொப்பனம் உண்டு. சிம்பாலிக் இமோஷன்ஸ் எல்லாம் ஒரு லாங்குவேஜ் தானே, இல்லையா? நீங்க வெளியில சொல்றத தான் உங்களுக்கு லாங்குவேஜ் வேணுமே தவிர, இமோஷன் லெவல்ல பிரெஞ்சு, ஜெர்மன், தமிழ், மலையாளம் ஒன்றும் கிடையாது. அங்கேயே லாங்குவேஜ் போயிடுது. யூ சிம்பிளி எக்ஸ்பிரஸ், அவ்வளவுதான். அதனால மந்திரம் லாங்குவேஜ் ரூபத்துல இருக்கு, உள்ள போனா பாவ ரூபத்துல ஆயிடும். ஜபம்ன்றது லாங்குவேஜ் ரூபத்தில் இருக்கு. அப்புறம் நல்லா ஜபம் பண்ணி பழகி கொடுத்தனா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாவத்தோட ஒரு வேவ் தான் இருக்குமே தவிர நம சிவாயான்னு கிளியரா இருக்காது. சைவ சம்பிரதாயத்திலே அவ சொல்லுவா, மந்திரம் திரும்பி விடுமா, அதுக்கு சூக்ஷ்ம பஞ்சாட்சரின்னு பேரு. திருவாச்சகத்திலேயே நம சிவாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க அப்படின்னு சொல்லி தொடங்கினவர், சிவாய நமவென பெற்றேன் தேனாயின் அமுதமாய் தித்திக்கும் சிவபெருமான் தானே வந்து என் உளம்புகுந்து அடியேற்கு அருள் செய்தான். அந்த ஈஸ்வரன் தானே என்னோட ஹிருதயத்துல புகுந்துண்டார் அப்படின்னு. சிவாய நம அப்படின்னு ஹிருதயத்துல பிரகாசிச்சார். அப்ப அந்த நாமா அது ஒரு வேவ் ரூபத்துல உள்ள இருக்கும். அப்புறம் மெதுவா அது மூல காரண ஸ்பந்தனத்துல போய் அடங்கிடும். நமக்குள்ள ஒரு ஸ்பந்தனம் இருந்துட்டே இருக்கு இல்லையா, நான் 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 நான், அகம் அகம் அகம்னு ஒரு ஸ்பந்தனம். அது ஸ்பந்தனம் தானே இல்லையா? இப்ப நான் யாரையோ ஒரு ஆளை பத்தி சொல்றேன்னா, பர்டிகுலரா ஒரு ஆளை பத்தி அவ இன்னவா இன்ன இடத்துல இருந்து வரான்னா, நீங்க ஐதர் நீங்க எழுந்திருப்பேள், இல்லாட்டா கையை தூக்குவேள். எதுவும் பண்ணாம உட்கார்ந்துட்டாலும் உங்களுக்குள்ள இப்படி என்னதான் சொல்றார் அப்படின்னு தோணுமா தோணாதா இல்லையா? அந்த ஸ்பந்தனம் இருக்கோ இல்லையோ, பிரதம ஸ்பந்தனம், அகம் அகம் நான் 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 நான், அந்த விகாரம் அது ஒரு ஜபம் தானே இல்லையா? அனுசூதம் நம்ம பண்ணாம நமக்குள்ள நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு ஜபம், அஜபா ஜபம். நம்ம வெளியிலேந்து ஒரு ஜபம் பண்ணினாலும் அந்த ஜபம் போய் இந்த ஒரு கரண்ட போய் தொடும், இந்த ஒரு ஸ்ரோதஸ போய் அது தொடும். அப்படி தொடர்றது தான் அந்த மந்திரத்துக்கு ஜீவன் வருது. அந்த ஜபம் பண்ணி லாஸ்ட்ல ஜபம் பண்றவனோட ஸ்வரூபம் இருக்கோ இல்லையோ, அகம் அகம் அகம்ங்கிற அந்த ஸ்பந்தனத்தை போய் அந்த மந்திரம் போய் ஸ்பர்ஷம் பண்ற சமயத்துல அந்த அகங்காரம், பிரதம விகாரம் இருக்கோ இல்லையோ, அந்த ஸ்பந்தனத்தை பார்ப்போம். இதெல்லாம் ஜபம் பண்றவாளாம் சொல்றா, முதல்ல நாம ஜபம் பண்ணோம், அப்புறம் நம்ம ஜபம் நின்று போயிடும், உள்ள ஒரு அஜபா ஜபம் நடக்கும். பகவான் பண்ற ஜபத்தை நாம கேட்போங்கிறோம், அந்தர்யாமியோட ஜபத்தை நாம சிரவணம் பண்ணுவோம். அப்படின்னா அது மென்டல் இல்லை. இது ஞானேஸ்வரரோட ஒரு அபங்கமே இருக்கு, ஏகதத்துவ நாம திருடதரி மன அப்படின்னு. அந்த அபங்கத்துல ஞானேஸ்வரர் சொல்றார், முடிவில் எல்லாம் மௌனமா போயிடும், ஞானதேவ மௌன ஜபமாலா ஆந்தரி அப்படிங்க. வெளியில ஜபமாலை இல்லையா, ஜபமாலை உள்ள படுத்து. அங்க அந்தர்யாமியா இருக்கிற ஸ்ரீஹரி ஜபம்ன்றத கேட்கலாம் அப்படிங்கிற. அந்த பகவானோட ஜபம் எப்படி இருக்கு, நம்ம ஸ்வரூப ஸ்பந்தனம் தான் அது. அது எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஆனா ஈகோவாயிடும், அது ஹிருதயத்துல அடங்குற ரூபத்துல சித் விலாசம்னு பேரு. அப்படி அடங்கி 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 அடங்கி
ஹிருதயத்தில் ஏற்படுற அந்த சித் சக்தி இருக்கோ இல்லையோ, அந்த மூலஸ்பந்தனம் இருக்கோ இல்லையோ, அதுக்கு தான் சமாதின்னு பேரு, பாவ சமாதின்னு பேரு. அந்த ஸ்பந்தனத்தை போய் நாம தொட்டுட்டோமானா நம்ம ஜபம் பண்ணலை, ஆனாலும் ஜபம் நடந்துட்டே இருக்கும். அந்த ஜபத்தோட ஸ்ரோதஸ் அநாதிகால பிரவர்த்தமானமான அந்த ஸ்ரோதஸ், அந்த கரண்ட், அந்த தாரா நமக்கு தெரியும். அந்த ஸ்பந்தன அந்த இடத்து, அதுக்கு தான் ஆத்ம சாட்சா்காரன்னு பேரு. அந்த சித் சக்தியை போய் நாம தொடுவோம். A force which is not mind, which is not made of thoughts. அந்த ஸ்ரோதஸ், அந்த தாரா, அந்த தாராவை தொட்டுடுத்தானா மனசை அது ஹிருதயத்துக்குள்ள இழுத்துடும். அது தனக்குள்ள இழுத்துட்டு தன் ஹிருதயத்துல விஸ்ரமம் பண்ண வச்சுடும். அந்த நிலையில ஒருத்தனுக்கு ஆத்மானுபவம் ஏற்படுறது, பகவத் அனுபவம் ஏற்படுறது. அந்த நிலை வேற கொண்டு போறதுக்கு சிம்பிளா இருக்கிற இந்த நாம ஜபத்துக்கு சக்தி உண்டு. அதனாலதான் பகவான் இவ்வளவு யஜ்ஞத்தை பகவத்கீதையில சொல்லி யஜ்ஞானாம் ஜபயஜ்ஞோஸ்மின்னார். மீதி இருக்கிற யஜ்ஞத்துக்கெல்லாம் அக்னி வேணும், இஷ்டி வேணும், ஹோதா, அத்வரியு, பிரம்மா எல்லாம் வேணும், தனம் வேணும், திரவியங்கள் வேணும், நடத்துறவா வேணும், எஜமானன் வேணும். ஒன்னும் வேண்டாம். இதுக்கு நீங்களே தான் இதுல அத்வரியு, நீங்களே தான் இங்க ஹோதா, பிரம்மா, எஜமானன், அக்னி, இஷ்டி எல்லாம் நீங்க தான். நீங்க உங்களுக்குள்ள என்னத்தை ஹோமம் பண்ற? உங்களோட சித்தவர்த்திகளை எல்லாம் ஹோமம் பண்ணிக்கிறீர்கள். ஸ்ரீவித்யா சம்பிரதாயத்துல இதுக்கு சமயாச்சாரம்னு சொல்லுவாவா. வெளியில இருக்கிற சாமகிரிகள் இல்லாம உள்ளேயே நடக்கிறது, கௌளமான மார்க்கம் இல்லை, தனக்குள்ளேயே நடக்கிறது. அந்த உள்ள இருக்கிற மூல ஸ்பந்தனத்தை அவ பைந்தவ ஸ்தானம்னு சொல்லுவா. எந்த சம்பிரதாயம் ஆனாலும் ஒரே இடத்துக்கு தான் வரணும், முடிவில் அந்த ஹிருதயத்துல போய் அடங்குற போது அந்த இடத்துல அந்த கரண்ட், அந்த ஸ்ரோதஸ் நாம சாட்சாத்தா பார்த்துட்டோமானா அந்த ஒரு ரசம் கிடைச்சுடுத்தானா மனசு இருக்கோ இல்லையோ, பின்ன வெளியில இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் விட்டு தானே தியானத்தை பழகும். அந்த அதோட ஒரு கிளிம்ஸ் கிடைச்சுடுத்தானா அப்புறம் தானாவே மனம் போய் ஹிருதயத்துல போய் அந்த ஜபத்தை கேட்க ஆரம்பிச்சிடும், அந்த ஸ்ரோதஸை நாட ஆரம்பிச்சிடும். அதுதான் கங்கா ஸ்நானம். அந்த ஒழுக்கு, அந்த ஃப்ளோவுல போய் மனசு போய் முழுகின்றே இருக்கும். அதுதான் சரியான உள்ள இருக்கிற கங்கை. என்னெல்லாமும் மிஸ்டிக்கல் லாங்குவேஜ் இன்னைக்கு இல்லையா. சின்ன ஜபம்னு ஆரம்பிச்சாலும் அது வரைக்கும் அது கொண்டு போயிடும். அலௌகிகமான மண்டலத்துக்கு கொண்டு போக இந்த நாம ஜபத்துக்கு பலம் உண்டு. ஆனா நம்ம அவ்வளவு சின்சியரா ஸ்ரத்தையோட பக்தியோட பகவன் நாம ஜபத்தை பண்ணலாமானா, காயத்ரி உபாசனை பண்றவாளுக்கு அதுவே போரும். ந காயத்ரியா பரோ மந்திர, பஞ்சாட்சரம் ஜபம் பண்றவாளுக்கு அதுவே போரும், ராமநாமா ஜபம் பண்றவாளுக்கு அதுவே போரும். அதுவே பகவத் சாட்சா்காரத்தை கொடுத்துடும். ஆனா அதுவே பகவத் ஸ்வரூபம்னு பார்க்கணும். அது ஒரு சப்தம், ஆல்பபெட்னு பார்க்கப்படாது. அது பகவத் ஸ்வரூபம். அதுக்குள்ள அது சப்த பிரம்ம, அது சப்த பிரம்ம அப்படின்னு பார்த்தா அது ஆத்ம சாட்சா்காரத்தை கொடுத்துடும். அந்த ஒரு அனுபவத்தை நமக்கு அபியாசேனத்து கௌந்தேயா வைராக்கியன கிரஹ்யத்தேன்னு பகவான் சொல்றார். அபியாசம் பண்ண 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 சித்தம் சம்யமத்தை அடையும். சம்யமத்தை அடைஞ்சு உபரமத்தே சித்தம், அந்த தாராவில் போய் உபரமணமாகும். இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன? டிசிப்ளின். அதுக்குதான் பகவான் யோக சேவா அப்படின்னார். யோக சேவையா, யோகாபியாசம். யோகாபியாசம்னா ஹடயோகம் இல்லை, மனசம்யம ரூபத்தில் இருக்கிற சிம்பிள் யோகம். பகவன் நாம ஜபங்கிற யோகம் போறோம். நாம ஜபத்தை விடாம பண்ணினா போறோம், மனசை அதுல விட்டுண்டே இருந்தா போறோம், அந்த ஃப்ளோவை அவிச்சின்னமா வச்சுட்டு இருந்தா போறோம். அப்படியே மனசு பகவத் சாட்சா்காரத்துக்கு பரிபாகமாகும். அதுக்கு நடுப்புல நமக்கு பகவத் தரிசனம் கிடைக்கிறதுக்கு நமக்கு ஆசை இருக்கானா தரிசனம் கிடைக்கும். ஒரு துளசிதாஸ் ஒரு உபமை சொல்றார். வீட்டு வாசப்படியில விளக்கேற்றி வச்சா அது உள்ளுக்கும் வெளிச்சத்தை கொடுக்கும், வழியில போறவாளுக்கும் வெளிச்சத்தை கொடுக்கும் இல்லையா. அந்த மாதிரி பகவன் நாமத்தை வாயில வச்சுட்டு தானா
அது லௌகிகமான சமிருத்திகள்லாம் உங்களுக்கு என்னென்ன தார்மீகமா கிடைக்கணுமோ அதுவும் கிடைக்கும். ஏன்னா நீங்க சென்டர்டான எல்லாம் நடக்கும். உள்ள சாந்தி நிம்மதி எல்லாம் வரும். அதனால பகவன் நாமத்தை ஆசிரிச்சுண்டு வாழ கத்துக்கணும். நாம ஜபத்தை பண்றது தபஸா பண்றதுக்கு கத்துக்கணும். வாழ்க்கையை பூரா அதுக்கு சென்டர்டா இவ்வளவு ஜபம் பண்றதுதான் என்னோட வேலை அப்படின்னு நிச்சயம் பண்ணிக்கணும். யாருக்கு டைம் இருக்கோ அவளுக்கு. டைம் இல்லாம வேலைன்னு எல்லாம் இருக்கிறவா காலையில கொஞ்ச நேரம் பண்ணிட்டு அந்த கரண்ட்டை உள்ள வச்சுட்டே பழகணும். நீ காத்தால கூட ஒருத்தர்கிட்ட சொன்னேன், என்ன வேலைக்கு போனா ஒன்னும் முடிய மாட்டேங்கிறதுன்னு. என்ன பண்றது? தினமும் கொஞ்ச நேரம் பண்ணினா ஒரு தாரா உள்ள இருக்கும். அந்த கரண்ட் பேக்ல இருந்துட்டு இருக்கும். நீங்க வேலை பண்ணிட்டே இருங்கோ, காத்தால ஜெனரேட் பண்ணது பின்னால இருக்கும். அப்புறம் சாயங்காலமான திருப்பி டவுன் ஆயிடுவோம், திருப்பியும் பண்ணணும். இதுதான் வழி. அப்புறம் ஞாயிற்றுக்கிழமையானாக்கா நிறைய நேரம் பண்ணணும். நீங்க பிரதட்சணம் பண்ணிண்டோ நடந்துட்டோ உட்காந்து எப்படி பண்ணாலும் நாமத்தை மாத்தாம பண்ணணும். ஜபம் பண்ணிட்டே இருக்கும். அப்படி பண்ணினால் மனசம்யமம்ங்கிறது ரொம்ப லலிதமா வந்துடும். அந்த உபாசனா தர்மம் ஹிருதயத்துல பிரகாசமாகும். உள்ள அப்படியே அந்த தார விச்சித்தி இல்லாம ஜபம் பண்ண முடியும். அது அந்த ஒரு சின்ன வழியாவது, ரொம்ப சிம்பிள் வழி. இதுக்கு நீங்க ஒன்றும் பெரிய புத்தி வேண்டா, சொல்றத கேட்டா போறோம், சொன்னபடி கேட்டா போறோம். பண்றது அப்படின்னு இருந்து கொடுத்தானா நடந்துடும். அது மனசு கூட ஏகாகிரப்படுத்தணும்னு சொல்லலை. மனசு ஏகாகிரமாகணுங்கிறது கூட கிடையாது. தினமும் என்னவோ ஒரு வேலை பண்ற மாதிரி பண்ணிட்டு நைட்ல பகவான் கிட்ட, பகவானே நீ சொன்னபடி குரு ஆக்ஞப்படி இவ்வளவு ஜபம் பண்ணிவிட்டேன், ஏதா அர்ப்பணம் அப்படின்னு ராத்திரி படுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏகபில்வம் சிவார்ப்பணம்ங்கிற நம்ம பூவெல்லாம் பறிச்சு போடுறதுக்கு பதிலா ஒரு 10,000 ஜபம் பண்ணி பகவான் கிட்ட கொடுத்துனா உத்தம புஷ்பமாச்சு. ஒரு திரவியமும் வேண்டாம், நீங்க பணமே செலவு பண்ண வேண்டாம். கடையில போய் பூவெல்லாம் வாங்கிட்டு வர வேண்டாம், செடியெல்லாம் கஷ்டப்படுத்தவே வேண்டாம். ஒரு நாளைக்கு 10,000 ஜபம் பண்ணிட்டு ராத்திரி படுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி பகவானுக்கு இதை அர்ப்பணம் பண்ணி நீங்களா ஏதாவது பண்ணணும். வாத்தியாரை கூப்பிட்டு பணம் கொடுத்துட்டு ஜபம் பண்ண சொன்னா உங்களுக்கு ஒன்றும் கிடைக்காது. பணம் கொடுத்ததோட பலன் தான் கிடைக்கும். நீங்களா பண்ணணும். சந்தியா காயத்ரி ஜபம் பண்றவானா ஞாயிற்றுக்கிழமை டைம் இருக்கானா ஒரு சஹஸ்ராவர்த்தி உட்காந்து ஜபம் பண்ணணும். அப்படின்னு பழகினோமானா ஏன் மனசு சம்யமமாகாது? ஏன் சாந்தி வராது? ஏன் பலம் வராது? அப்போ வாஸ்தவமான அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஜாய் என்னங்கிறது நமக்கே உள்ள தெரியும். முதல்ல எல்லாம் ஒரு வேலை மாதிரி இருக்கும், ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம இருக்கலாம். இருந்தாலும் அதுல அந்த டைம், அந்த ஒரு பீரியட் எல்லாம் தாண்டறதுக்கு ஒரே ஒரு வழி நம்ம கிட்ட என்னன்னாக்கா, மனசை பயப்படுத்துறதுக்கு ஒரு தண்டம் நம்ம கிட்ட என்னன்னாக்கா குரு ஆக்ஞை பண்ணி தீர்த்துடணும். அதுதான் சொன்னேன், 24 நாள் 48 நாள் திருப்பி அப்படி அது பூர்த்தி பண்ணினா ஒரு சம்ஸ்காரம் வருமோ இல்லையோ. அந்த 24 நாள் பண்ண ஒரு சம்ஸ்காரம் இருக்கும், ஒரு 108 நாள் பண்ண ஒரு சம்ஸ்காரம் இருக்கும். அந்தந்த நாள் பண்ணி திருப்பி அப்படி சமர்ப்பணம் பண்ணினோமானால் சின்னதா நமக்கு மெதுவா உட்காந்து பண்றது இல்லாட்டா நடந்து பண்றதுங்கிற ஒரு சம்ஸ்காரம் வந்து ஜபம் பண்றது பழகுமோ. என்ன பண்ணலாமா? அவ்வளவுதானே, ரொம்ப சிம்பிள் தானே, ரொம்ப லலிதம் இல்லையா? என்ன பண்ணணும்னு கேட்கிற வாழ்க்கை ஒரு பதில் இது. இப்படி பண்ணினால் இது வந்து மெதுவா நம்மளை ஞான விசாரத்துக்கும் பகவத் சாட்சா்காரத்துக்கெல்லாம் வழியை திறந்து தரும். நம்ம ஒரு ஸ்டெப் வச்சோமானா பகவான் 99 ஸ்டெப் இந்த பக்கம் வைப்பார். ஆனா அந்த ஒரு ஸ்டெப் வச்சாதான் அவர் வைப்பார், இல்லாட்டா அவர் வரமாட்டார். அவர் ஆல்ரெடி 99 ஸ்டெப்ஸ் வச்சாச்சு. நம்ம யூ ஹாவ் டு மூவ் 1 ஸ்டெப் டு கான்டாக்ட் ஹிம். நாம எலக்ட்ரிசிட்டி உண்டு பண்ண வேண்டாம், இங்க கொண்டு வர எல்லாம் பண்ணியாச்சு, சுவிட்ச் ஆன் பண்ண அவ்வளவுதான். 99% ஒர்க் இஸ் ஓவர். ஆனா சுவிட்ச் ஆன் பண்ணலைன்னா ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்லை. அந்த மாதிரி அந்த ஸ்ரத்தை நம்மளால முடிஞ்ச வழியில பகவன் நாம ஜபத்தை பண்ணுவோம். இதுதான் அபியாச யோகத்தை ஒரு வழியில நான் சொன்னேன். அப்புறம் சரணாகதிங்கிற மார்க்கத்துல சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் ரஜ அஹம் த்வா சர்வ பாபேபியோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்சஹான்னு பகவான் சொல்றாரே.
फालावनम्रत्किरीटम् फालनेत्राक्षिषादग्धपञ्चेषु कीटम् शूलाहतारातिकूटम् धेन्दुचूडम् भजे मार्गबन्धुम् शम्भो महादेव देव शिव शम्भो महादेव देवेश शम्भो शम्भो महादेव देवा अङ्गे विराजद्भुजङ्गम् अभ्रगङ्गातरङ्गाभिरामोत्तमाङ्गम् ओङ्कारवाटीकुरङ्गम् सिद्धसंसेविताङ्घ्रिम् भजे मार्गबन्धुम् शम्भो महादेव देव शिव शम्भो महादेव नित्यं चिदानन्दरूपम् निह्नुताशेषलोकेशवैरिप्रतापम् कार्तस्वरागेन्द्रचापम् कृत्तिवासम् भजे दिव्यसन्मार्गबन्धुम् शम्भो महादेव देव शिव शम्भो महादेव देवेश शम्भो शम्भो महादेव देव कन्दर्पदर्पघ्नमीशम् कालकण्ठम् महेशम् महाव्योमकेशम् कुन्दाभदन्तम् सुरेशम् कोटिसूर्यप्रकाशम् भजे मार्गबन्धुम् शम्भो महादेव देव शिव शम्भो महादेव मन्दारभूदेरुदारम् मन्दरागेन्द्रसारम् महाशौर्यदूरम् सिन्दूरदूरप्रचारम् सिन्धुराजातिधीरम् भजे मार्गबन्धुम् शम्भो महादेव देव शिव शम्भो महादेव यतो ममात्मा भवसि त्वमेव ततो न वाच्यं मम किञ्चिदस्ति यथा तवेष्टं कुरु मां तथैव त्वाम् आत्मनाथं रमणं भजामि। हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव।